Siya kau ni la piro bina thong tu perintah anu, pada pemimpin tu anu magro pihak si kau ni la capin daro mau bejo, Yesus pihak kita maru apa sudah mai ini, anu tanya nabi, This is all our students for Spain. Beautiful. And let me introduce our official here. Beautiful. Lim Chi. Lim Chi is our General Secretary General Secretary. of the organization. Wonderful. And Jinidan as our General Missions Director. Oh, praise the Lord. Amen. General Missions Director. Okay. And then there's another Salia, our General Sunday School Director. Sunday School Director. Amen. Praise God, Sunday School Director. Praise the Lord. And this lady with the red shirt is one of our teachers. She's One what? of our teachers in Bible college. One of the teachers in Bible She's like Oh, how blessed this Bible college is. yes. Bible And college then blessed. There's another one. Rampa, the brother Rampa is the head of the orphanage Head of the orphanage. and also here helping us in Bible school too. Wonderful. Yes. That is so good. Most of our Bible school teachers are master degree holders. Master degree. Yes. Oh, excellent. So Excellent. our Bible school is, of course, offering the bachelor degrees. Yes. So a teacher must have master degree. And- Otherwise, you cannot offer that. Oh, That's that is what so most of them are good. very qualified, highly qualified. Fine looking group. Amen. Good. First year student, that this is the first year students. This is the first time in Bible school they come in here. First year students. Yes. Yes. I'm second year student, Yes, sir. Second year students. Group. Okay. Okay. Third year student, third year student. Yeah. Okay. All right. Final student. Final student on 3. So this is coming up. Every year we add it. Yeah. Yeah. Maybe next year we can maybe add more than 10 new students or whatever. So that's the setup of the Bible college. Wonderful. And then also our officials are also teaching in Yes. Bible college. They are not simply sitting down here, but Bible school. They also teach in Bible school. That is who? The officials, Oh, the the general secretary, mission director, and all that. All teaching in Bible school too. That's so good. So Yes. good. So good. I'd like to have that picture right there. Yes, yes, you could have it. Okay. Okay. Another string car. Them getting there. Oh, wow. ဒုတိယအချိန်စတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့စစ်သားပြီးမှဗီယက်နမ်မှာလည်းပေါ့ခဲ့တယ်သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အာရှကကိုပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အမေရိကန်မှာလည်းဘုရားဆောင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့သူကဘူးမှခိုင်းတာမဟုတ်သူပူလိုက်တယ်။ဒီမှာကျောင်းသားတွေတွေ့ချင်တယ်ဒီမှာပြီးတွေ့ချင်တယ်မြန်မာပြည်ဒီဘုရားဆောင်ခြင်းနဲ့အသိတော်ကိုတွေ့ချင်တဲ့အတွက်သူလူလာဖြစ်တယ်။ Abang tuan pura sakit deh, tuan minister tidak, kami tu juga dah tidak. Sehingga lima bulan doa, sobiran malah tidak. Utari, kemudian tinggal cing, jauh tinggal cing tidak mereka. Yang kini kita sudah tidak ada sesuatu yang sabiro, lalu ini musuh sahaja kalau ada semua, lalu tuan malah dusun malah. Yang spesial dari Gunung ya, dulu kita sudah boleh murah pilih, dulu kita sudah pilih. Sudah pas ini cenderung ini kita sudah tidak. Jadi aceh malu, tu aku rasa ini malah kita cenderung dulu yang nanti pada. By the way, ini ya itu cerita mula ini mau tahu, Bible malah ya aku kare, aku ini ya punya paham kalau sih. Jari mui deh, kalau tu yang orang dah so ada kali alam pipi cine, dua dunia tahu, dua yang orang dah, dunia dah pide, nausuk ada pide, kalau siapa juga kalau sekejap mi pide tu, nausuk
နောက်ဆုံးနောက်ကမီးမွေးမဲ့လူရှိတော့အကုန်လုံးရက်တံတော့နေတယ်ဆိုတော့မီးရ7ယောက်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့မီးမရှိတော့7နှစ်ကရှိတော့တမန်တော်နံပါတ်တော့မီးတော့မလို့ But I'm saying that what is happening all our relationship with the strange family and the elders and all that. And I even told my elders as a baby last night. So it is so much privilege that we are having our staying here, and our staying is a very senior minister with UPC or not UPC, whatever, because the servant of God. And he preached many years now, and he is here by his own vision and by own support. Yes. Nobody sent him, no UPCI missionary sent him, but he came by himself because of the Holy Ghost inspiring and motivated him to come to this nation to see how the work is going on. Yes. But we are so delighted to have Brother Strain this morning, Reverend Strain, and I know we're going to have Monday and Tuesday and Wednesday. Every day, 9 to 11, we're going to have it. Today, also 9 to 11, our seminar will be going on, and he will take rest. But tonight, he will be to preach. Okay. And then Sunday morning, he will to preach. And then, of course, Monday, every day, 9 to 11, is a seminar until Wednesday. And then we'll go to Navy on Thursday, and then on to Mandalay. See, on the 18th of December, Sunday, he will preach in Mandalay Church. So we have a very good schedule and also a heavy schedule that I hope that he can handle that. Yes, I think so. Yeah, he's still a little young, Yes. and he's still young. And what we're saying is a little bit younger than me. Okay, I'm a little bit younger than him. So we are so delighted to have him. All the students, boys and girls, pay your best attention because he has a deep knowledge of Bible. Not just knowing the truth, but also applying in your life. Again, nobody wants to do it. As I look, not on Jira, very spiritual people, the road, do it. But come there, name, but the road is there. Who's a young sheep? The guy to the road, oppose our baby chin there, oppose our baby, pure chin there, pure like you take on the pure chin. You are name by my, as a name by the job. The leasing of it, a Kutima, Nama be dread. Pure and Beneca, we jacket, Beneca, Sigma, Kansaka, House, Pima. And I don't know Alu, Dr. Damiano, Puma, and Revenant. I'm not together. The law, Puma, by the baby, so I want to welcome special guests, Reverend Strength. I want to go with you. I'm going to It's drinking time, and this is the first time in your life that you're in Burma. We call Myanmar today. First time. Yeah, and then the capital city, this capital is called Rangoon, but no more Rangoon now in Yangon. New capital is Naypyidaw. Naypyidaw. Yes. So we will go there, 200 miles from here. 200 miles? Yeah. We're going to drive. This is nearly 5 hours drive. Long way to walk. Yes. Long walk. Okay. So you take your time then. Let us all stand and with the respect of the Bible and our speaker, Strength. Let us welcome him. Thank you. What a beautiful group that you have here. I see the love of God in each of your faces. It is my great honor to be here.
It is my great honor to know your bishop. ခင်ဗျားတို့ဒီ bishop ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့တည်တာကျွန်တော်တို့ကြာပြီ I first met him in 1992, I believe, 1992မှာသူနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ် in Salt Lake City. Salt Lake City မှာ I had already had a burden for Burma, and I heard this man was from မ Burma. မပြီးတွေ့ကြတော့အချမ်းလို့ဆိုမူလာခဲ့တဲ့နာဘရာဝင်နေခဲ့တဲ့ဘိုင်ညာကျတော့အဲ့ဒီဆရာလေးနဲ့ပြန်တွေ့ပြီးတဲ့မတွေ့ခင်တော့မှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ So I felt like I needed to get acquainted with him. အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဘာလဲဖြစ်သူဘူရာဆောင်နေတာမှာတော့မှဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ် I took him and his wife out to lunch, ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်မှာသူနဲ့ဇနီးတွေကကျွန်တော်တို့ lunch မှာခေါ်တော့တယ် and we talked about Burma. ဗမာပြည်အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ် The more we talked about Burma, ဗမာပြည်အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာ the greater my burden grew. ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ကပို့ပြီးတော့ကြီးလာ And so I purposed in my heart to send this good man some money for the work of God. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာကြီးကတော့အခုတော့ဆုံးကကျွန်တော်လူများပြပါမဖြစ်မဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှိတယ် And I did that for a while ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြေးခဲ့တာရှိတယ် until I retired and I didn't have any more money အဲ့ coming ဒါ in. ကျွန်တော်လည်းအားယူပြီးတော့ drive ပြီးထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပက်စာပေးဖို့လည်းမရှိတော့ဘူး But now I'm back in Burma ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်မှပြီးလာတယ် for the first time. ပထမအချိန်လာတာဖြစ်တယ် I want a new vision for Burma မြန်မာပြည်အတွက်ယူပါလို့အတိတ်ကိုကျွန်တော်စတာ and a new burden for Burma. မြန်မာပြည်အတွက်ကျွန်တော်ခံစားချက်ကအတိတ်ရတယ် I'm asking God to give me a lot of money for ဘု Burma. ရားရှင်မှာကတော့မြန်မာပြည်အတွက်ကျွန်တော်ပြည်နိုင်ဘူးပတ်စံများပေးပါလို့ဆုတောင်းတယ် I believe He's going to do that. ကျွန်တော်အဲ့ဒါလဲစလို့ကျွန်တော်ဆုစားတယ် Thank you, Jesus. I saw, when I was praying for Burma a few days ago, I saw light. ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်ဒီကနေ့ရပောင်းနေငယ်တော့မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ပူပါမှာအလေးကျတယ်ပြီ Light coming down on Burma from မ heaven. မမီပေါ်မှာမြန်မာပြည်ပေါ်မှာအလင်းရှင်းလာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ And God assured me that there's going to be a great revival, a move of His ဒါရှိက Spirit. မှာပြောတယ်ဆိုမြန်မာပြည်မှာကြီးမားသောနှုတ်ထမှုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် Unlike anything you have ever seen before in Burma. ခါတိုင်းတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့နှုတ်ထမှုမြန်မာပြည်မှာရှင်းလာတော့တယ် And you Bible school students are going to be the key. အဲ့ဒီခါကျတော့မြန်မာပြည်မှာနှုတ်ထမှုလာမယ်ဆိုတော့ဘိုင်းမှာကျောင်းကိုကျောင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်မှာဖြစ်တယ် There's only one way to be used of God. ဘုရားတခင်ကဘယ်သူတွေကိုတော့ပြတယ်ဆိုရင် You've got to get this word in you. အဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်အားလုံးကြိုက်တာမယ် And that's what you're doing here now. ဒီမှာပဲနှုတ်ပတ်တော်ဆွဲကြိုက်ပြီးမှ You can get all the theology, ပြောလို့ရမျိုးမျိုးသိနိုင်တယ် but until you fast and pray ဒါပေမဲ့အစာဆောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့လို့ရှိရင် and bring all this theology to life in you, အားလုံးအသိပညာတွေအကုန်လုံးတွေကအလင်းကဲတော့မတုတ်ခဲ့လို့ရှိရင် all you have is just another theology. အားလုံး theology ပဲစိတ်ဝင်စားမှာဖြစ်တယ် Everybody has a theology. လူတိုင်းက theology သူတို့ theology ရှိကြတာပဲ Everybody has a philosophy. သူတို့တွေအားလုံး philosophy ပြီးခေါ်ပြီးရကိုရှိကြတာပဲ But what is different about your theology? ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ theology ကခြားနာတဲ့ theology ကပါလဲဆိုရင် The Spirit of the Lord will bring it to life. တန်းစာမှာဒီဝိညာဉ်တော်အပြင်အလင်းပေးပြီးမှအလင်းထိုးတဲ့ theology ကမိဆိုပြပါ You can get the letter of the Spirit in you here in Bible college. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာစိတ်တော်ကိုစကားမြင်နေတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ရဲ့နှလုံးတွေးဖို့အတွေ့အကြုံမှာထည့်ဖို့ပြပါ But the letter killeth, လက်စားကစာကြတော့တတ်တယ်တဲ့ but it's the Spirit. It's in ဝိညာဉ် the တော်ကအသက်ရှင်ခိုင်းတယ်စာကြတော့တတ်တယ်တဲ့ that gives life. အဲ့ဒါကအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တာ You're not only going to get the letter of the Word in you in the Bible college, Bible College မှာကျွန်တော်တို့စာသင်တာမကဘဲနဲ့ but you're also going to get into you the Spirit of the Word through prayer and fasting. ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ပတ်တော်မှာရှိတော့ဝိညာဉ်ဟာကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာဝေမှအစာဆောင်ဆုတောင်းပြီးတော့အသက်တာကိုစိတ်ကမှတာလေနှုတ်ပတ်တော်ကအသက်ရှင်ဖြစ်တယ် In the old days when I was very young, we did not have a lot of confidence in fat preachers. ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကနည်းနည်းလေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာဘာမှအားကိုးစရာမရှိတဲ့ချိန်ရှိတယ်
because we knew he wasn't fasting and praying. ကျွန်တော်တို့ဒီအစာဆောင်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ But that is not a good measure. ဒါပေမဲ့အစာဆောင်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်တာဆိုတဲ့အတိုင်းတာကတော့ We assume that a skinny preacher does a lot of fasting and praying. ကျွန်တော်တို့ That's not a good measure either. နှုတ်ကပတ်တော်တကယ်ဟောတဲ့လူကဘုရားကအတူပြတဲ့လူကတော့အော်ဒီလူကတော့အစာဆောင်ဆုတောင်းတာအများကြီးစိတ်တုံးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့အတိုင်းတာထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်တော့တိုင်းလို့တော့မရပါဘူး Show me a man or woman that has the word in you, seasoned by prayer and fasting. I will show you a man or a woman that has life. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျမ်းစာမှာမိမနဲ့ယောက်ျားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်နှလုံးသွင်းပြီးမှအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်တာမှာအသက်ရှင်ပြီးမှအစာဆောင်ဆုတောင်းတဲ့လူတွေအောင်မြင်ခြင်းဘယ်လောက်ထိရခဲ့တယ်ဆိုတော့တက်တည်အများကြီးကျွန်တော်ပြဿနာရှိပါတယ် Now these are my introductory remarks. ဒါကျွန်တော်တို့အစအနေနဲ့ပထမလေးပြောတာပါ I want to express to you how happy I am here to be with you. ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဒီမှာလာတာဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ I look at the faces of each of you ညနာတိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ် and I see Burma's finest. I see Burma's finest young men and young women. ဒီမှာတကယ်အမှန်တမ်းငါပါတဲ့ချောနေတဲ့ပြည်သားလေးတို့တွေ့တယ် Your choice among the Burmese people. ဗမာပြည်ထဲမှာအဇွိခံတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စကားစားတယ် So I'm happy to be here with you and with your bishop. ဒီမှာကဗျာတို့နဲ့ရှိတာလေဝတ်တာလေကဗျာတို့ bishop နဲ့ကျွန်တော်ရှိတာလေကျွန်တော်ဝတ်တာလေ As we proceed, please bear with me. I caught a cold before I left Texas. ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီခံပေးပါကျွန်တော် Texas ကနေထွက်လာတော့မှချိန်မှာ And I've been doing a lot of coughing. ကျွန်တော်လည်းခေါင်းဆိုးတဲ့ခါကျတော့ So if I pause every now and then and take a little of this, ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဆေးလေးကိုကျွန်တော်တော့ my cough medicine, you will understand. အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့တဲ့အခါမှာကဗျာတို့ကလည်းဆိုတော့ဒီမျိုးတွေမှာဆိုလို့ပြောချင်တာ Last night in my hotel room, I started coughing and there's a little dog outside my window. He started barking. ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ခန်းထဲမှာနည်းနည်းချောင်းဆိုးတော့ချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်မှာအပြင်ကနေခွေးလေးရတော့အဲချောင်းဆိုးတန်ကိုကြောက်ရရအောင်ပဲ And when he barked, then other dogs started barking. ကျွန်တော်တို့အော်တဲ့တိုင်းမှာလည်းဒီခွေးလေးကအော်တယ် Pretty soon I had a whole army of dogs barking. ကျွန်တော်ထင်တာအကုန်လုံးခွေးအားလုံးစုမှအကုန်လုံးအော်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာ It was so funny. And then I waited a while and I started coughing again. And here's this little dog started barking again. အဲကျွန်တော်နည်းနည်းဆောက်ပြီးတော့ချောင်းပြန်ဆိုးလာတဲ့ကောင်ချောင်းဆိုးတဲ့ကောင်အဲ့ခွေးလေးပြောင်းသွားတယ် And then the whole army began to bark. အဲ့ငါသူ့ကိန်းကငယ်ချင်းအကုန်လုံးခွေးလေးအကုန်လုံးဟောင်းပြတ် I thought about the musical instruments in Daniel. I thought about the sackbut, the harp, and the flute, and the cornet, and all of these instruments. ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီနေ့လာကတန်ကလေးရန်ထဲမှာရုပ်ထုကိုကိုယ်တဲ့အချိန်မှာတခါလဲသူရအမျိုးမျိုးတောင်းပြီးမှရုပ်ထုရှိမှဒီသူတို့ရုပ်ထုကိုချီးမွမ်းတဲ့နာမည်လေးတွေကိုကျွန်တော်တရိယာ So the first little dog, I call him Sackbut. Sackbut. ဆက်ပါ Yeah, Sackbut. Daniel, the musical instruments. ဟို music instrument မှာဒီနေ့လာမှာဆက်ပါဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါခွေးအောင်လည်းတူတယ်လို့ဆိုတယ် So the first little dog, I call him Sackbut. ဆိုင်ပါဆိုတဲ့ဒီကရိယာရှိတယ် And so when Sackbut barked, it came the flute, အဲ့ဒီကကျတော့သူကတပုံပုံစံပေါ့ the harp, တပုံပုံလာတယ်တန်ထွက်လာတယ်တခြားကရိယာတွေအကုန်လုံးလာကြီးကြတယ် the cornet, အဲ့ဒါ connect တွေ hub တွေအကုန်လုံး the violin, violin the harp, and all of them began to sound. အဲ့ဒီကကျတော့အကုန်လုံး music instrument ပါလာတယ်အားလုံးတီးတဲ့ကကျတော့ဒါမျိုးထွက်တယ် So that was my army of a choir last night. အဲ့ဒါဒီမင်းညမှာကျွန်တော်ခေါ်ရစကားခေါ်ရတာနားထောင်လာတော့အဲ့ခွေးလေးဟောင်းလာတာနဲ့အကုန်လုံးအားလုံးဟောင်းကျတဲ့ဥစ္စာတန်ဖို့ So every morning I pray at least 1 hour. ကျွန်တော်မနေ့တိုင်းမှာတနားယူစုအောင်တယ်
My old bishop always taught us to pray at least 1 hour. ကျွန်တော် bishop ဒီတော့ကျွန်တော် pastor ကမနေ့တိုင်းမှာတနာကြီးဆုံးပြီးတော့ဖိတ်တာ He said, pray through. ဆုတောင်း Speaking in tongues. ကျွန်တော်ဘာသာစကားနဲ့ပြော Do it every day. နေ့တိုင်းမှာလို့ I've kept that charge all these years. အဲ့ဒီဟာဒီပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဒီအခုထိကျင့်သုံးခဲ့ And so everything went just fine this morning as I was praying. ဒီမနေ့မှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ထားပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာ But then I started speaking in tongues. အဲ့မှာကျွန်တော်ချက်တော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတယ် And then my dog started barking. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချက်တော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောလာတယ်အတန်ကျတယ်အဲ့ဒီပြပြဟောတော့ There was sackbut, there was the harp, you know, flute, and all of these cornet and all these instruments. Oh my. And so there I was, laughing and talking in tongues at the same time. အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းချက်တော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းသူတို့တာနဲ့အကုန်လုံးထွက်ပြီးမှဆုမြတ်ကြတယ် Well, you may be seated. I'm just happy to be here with you. I am so honored to be with your bishop. It is my great pleasure to be here. အဲ့ဒါကိုတော့ Is my chair okay? All right. မထိုင်ဘူးဒီနေ့မှာတော့လည်း If I fall on the floor, that'd be good enough. ဘဝနဲ့ပြုခဲ့မယ် It's good for me Yeah, well, you're lighter than I am. You truly are a beautiful people. တကယ်ကြည့်တော့ကြည့်လိုက်တာလည်းအမှန်မှချစ်စာကောင်းလို့အားလုံးဖြစ်နေပါ Just looking over the crowd, I can see the hand of God on some of you. အားလုံးဒီမှာကြည့်လိုက်တာလည်းဘုရားသခင်လက်တော်ကိုခင်ဗျားတို့ပုံမှာရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ခါစားတယ် And some of you are going to go out and you're going to do the very works of Jesus. ဒီနေ့ကျတော့ခင်ဗျားတို့သူ့တော်တို့ပြတော့မှာဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အမှန်မှအဲ့အဲ့တော့တော့အဲ့တော့တော့မတော်ဘူးအဲ့ဒီမှာတိုင်မရှိတဲ့တော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်မှုတော်ဆောင်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်မယ်လို့ရှိတယ်ရှိမယ်ဆိုတော့သိတယ် There's a price to pay for the ministry of Jesus. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မှုတော်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးဆောင်ရှိတယ် It's not only the time that you spend that you in the Word of God. ဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုသင်ကြားမှုအချိန်ပေးတာကမကဘဲနဲ့ That comes with the love. အဲ့ဒီအချစ်ချစ်မြတ်တာကလည်းလာတယ် And because you love Jesus, you want to spend time with ဒီ Him ခ in ရစ် His တော်ကို Word. ခင်ဗျားတို့ချစ်တဲ့အတွက်တွေ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုခင်ဗျားတို့သင်ကြားတယ်ဟုတ်လား And the more you put this into you, the more life you have as the Spirit brings it to life. အဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုသင်ကြားပြီးမှခရစ်တော်ကိုပို့ချစ်ပြီးရင်သူ့မှာရှိတော့အသက်ရှင်ခြင်းတွေလည်းခင်ဗျားတို့တက်တာမှာဘုရားများလာတယ်ဖြစ်ပါတယ် Once I was in a meeting and I was praying and I went into a vision. ကျွန်တော်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ရှိမှုထိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ယူပါလို့တောင်းထားတယ် And in the vision, a man brought 2 old raggedy books to me, to give to me. အဲ့ဒီဗီဇန်မှာကျွန်တော်ပြည့်တယ်ဆိုတော့လူတို့ကစောက်အဟောင်းတော့ကိုလာပြတာတွေ့ Those old books, the covers was torn, the spine was အဲ့ off ဒါ of စော some က် of လည်း them. ကိုလိုပေးပြီးသားကိုဖိုးတယ်ကိုလိုပေးပြီးသားကိုအဟောင်းဒီ The pages were dog-eared. Thank you, sir. Thank you, sir. Aren't you good men, fine-looking men? Burma's best. Burma's best. And I looked at those 2 old books and I told the gentleman that offered them to me. အဲ့ဒီချောင်းအောင်ကိုလာပြတဲ့ကမှာအလာပြီးတော့လူငယ်စီမှာကျွန်တော်ပြောလဲဆို I don't want those old books. အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကျွန်တော်လက်ပြီးလည်းမသိပါဘူး When I said that, it was the wrong thing to say. အဲ့ဒီစာအုပ်မသိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာမှားတယ် He looked at me with a strong rebuke and said, "These books are priceless." သူကအဲ့ဒီကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုဘယ်လောက်ထိတာဖို့ရှိတယ်အမတမတာဖို့ကြည့်တော့စာအုပ်ပြပါတယ်ဆိုတာပြောတယ် I said, "Oh, ဘာဖြစ်လို့လဲ let me look again." ကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ As I looked at them, I could tell that they weren't in English. ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် English Instinctively, I knew that they were written in German.
အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဂျာမန်စကားဖြစ် And then I found this vision changed. I found myself in front of a crowd of people not like this, maybe a little less. အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီပြောလိုက်တဲ့ဒီအားလုံးပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရှိတဲ့လူရှိပါ And I had my Bible open. ကျွန်တော်ကျက်စာဖတ်ပြီးတော့ And I said, this is life. ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအသက်ရှင်ခြင်းလို့ပြောတယ် Put it in you, and you will have life. အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကိုအတော့ပြပါပြောအသက်ရှင် I said it the second time, and I thrust the Bible to them and said to the second time, ကျက်စာကိုတကားလည်းဘုံလို့ပြောရှိပါ this is life. ဒါအသက်ရှင်ခြင်း Put it in you, အထက်မှာထဲလိုက်ပြောအတွေးမှာထဲလိုက် and you will live. အဲ့ဒီကအသက်ရှင်တယ်လို့ Then I said it the third time, တော့တတိယခြင်းမှာ and I motioned my Bible to them. I said, this is life. တော့တကားလည်းကျက်စာကိုတကားလည်းဘုံလို့လာပြီးတော့ဒါအသက်ရှင်ခြင်းပဲ Put it in you, ကျွန်တော်ရှိမှပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီ and you will live. အဲ့ဒီကတော့ပြပါစားပါအသက်ရှင် That was the end of the vision. အဲ့ကျွန်တော်ဒီပါလို့တော့ဒီနောက်ဆုံးပိုက်ပြီ But as I meditated upon my vision, at first I didn't understand it. ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီအယူပါလို့အတိတ်ပဲမသိ But then I remembered that the first Bible ever printed was printed in German. ကျွန်တော်ဗာပြန်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ပထမကျက်စာအုပ်အိတ်ထားဂျာမန်စကားပဲအရင်ထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ် On the Gutenberg press in Germany. ကိုတင်ပါဆိုတဲ့ဒီပုံနဲ့ကနေထားတော့ကျက်စာအုပ်နဲ့ထွက်လာတာဂျာမန်စကားနဲ့ပဲအရင်ထွက်လာ Those two old books was the Old Testament and the New Testament. အဲ့ဒီဂျာမန်စာအုပ်ကျွန်တော်ရှိမှလာတယ်ဒီမဟုတ်တဲ့မှာတည်နေတယ် Though very neglected, ဒါပေမဲ့လူကခရုမဆိုင်ဘူး the covers were torn, the spine was off, အကုန်လုံးသူတို့ချုပ်ထားတယ်အကုန်လုံးထွက်သွား the pages are raggedy. Pages was ragged. အဲ့တော့ဘယ်တော့ဒီစာရွက်တွေအကုန်လုံးလည်းခေါက်တယ်အကုန်လုံးပေးလိုက် But yet, this is life. ဒါပေမဲ့ဘလောက်တောင်ဆောက်ပြီးမှဒါအသက်ရှင်ခြင်းပြီးမှ I challenge you, beautiful young people, ဒီမှာရှိအားလုံးလူငယ်များ put this in you, ခင်ဗျားတို့ဒီနှုတ်ဘတော်ထဲမှာထဲလာ and you live. အဲ့ဒီကမှာတက်စီမှာပြပါလေဟာလေလုယာဟာလေလုယာ Put this in you, ခင်ဗျားတို့တက်တာမှာထဲလိုက်ပါ and you will live. အဲ့မှာခင်ဗျားတက်စီမယ် Put this in you, လုံးဝလည်းမှာထဲပါ and you will live. အဲ့ဒါမှတက်စီမယ်ဟာလေလုယာအားလည်းကိုကြည့်ကြ praise the Lord But you bring it all to life by prayer and fasting. ဒါပေမဲ့အလင်းကိုဒီနှုတ်ဘတော်အလင်းကိုရချင်မယ်ဆိုတော့အစာဆောင်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်အလင်းလာ I know men that can quote the entire Bible ချို့တော်သူတွေကကျက်စာကိုညာတူတိထားတယ် and never miss a verse, ဒါပေမဲ့သူတို့ never miss a comma, သူတို့က never miss a period, never miss anything. Quote the whole Bible. ကျက်စာကိုအကုန်လုံးလုပ်ချက်တယ်နားလည်တဲ့အကုန်ရှိတယ်တော့အသိမရှိဘူးများရှိ They have it in their intellect. အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဥတုံထဲမှာပဲထားပြီးတော့ But they don't have it in their heart. နှလုံးသားထဲမှာမထည့်ရတဲ့နှလုံးဥတုံထဲမှာပဲထည့်ပြီးနှလုံးသားထဲမှာမထည့်ရတဲ့ The intellect speaks of the mind. ကျွန်တော်နေဥတုဒီညာပညာကတော့ပညာပဲပေးတယ် If the bishop and I had it nowhere else except in the mind, we would argue a lot. ဒါကဘယ်လိုဒီဘုရှော့နဲ့ကျွန်တော်တခါစေတနာမရှိတဲ့ညာပဲရှိပဲဆိုတော့ဘယ်လိုခံစား If I had it in my mind only, in my intellect only, and you had it in your intellect only, ခင်ဗျားလည်းဘုလို့တာပဲရှိတယ်နောက်လည်းဘုလို့တာပဲရှိတယ်ခင်ဗျားဘုလို့တာပဲရှိတယ်ဆိုရင် there would be very little that we would agree on. There would be very little that we would agree on. အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်ဘုလို့တာပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘ
ဒါကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာရှိချင်မှရှိတယ် Because you would have one understanding of the word, you would have another understanding of the word. ဘာဖြစ်လဲအုံးလို့ကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကအုံးလို့တက်ရှိတယ်အင်းရှိတယ်အတင်းရှိတယ်လူကြ All of you would have different perspectives. အဲ့ဒါကြလူတိုင်းကမိမိအထင်ချက်ခပ်ပြီးသူ့မြင်ချင်းကိုရှိတတ်ရှိကြ But when you have the Holy Ghost, ဒါပေမဲ့တန်ရှိတော်ဝိတော်ရလာတဲ့ခါကျတော့ the Spirit of God living in you, ဘာလဲဒီလိုပတ်တဲ့ချင်းတော်တော့ခင်ဗျားတို့တက်ရှိတယ်ဆိုရင် He will open it up to အဲ့ you ဒီဖွင့်တဲ့တိုင်း and He will reveal to you things that the world cannot understand. ဒီတော့ကလူသားတွေကနားမလည်နိုင်တဲ့အားလုံးနှလုံးသားဒီနှုတ်ပတ်တော်အတိတ်ကိုအနည်းနဲ့အတိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဝိတော်ကဖွင့်ပြပါမယ် Jesus said, when He, the Spirit of truth, has come, ဒီစုကစိတ်မကောင်းဝိတော်လာတဲ့အခါမှာ He will take a mind and show it unto you. နိုင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုယူမှတင်တော့ရှိမှာဝိတော်ကရှင်းပြတယ်လို့ပြောတာ Without the Holy Ghost, He's unable to show you anything. အရှိတော်ဝိတော်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမဖော်ပြနိုင်တဲ့အရှိတော်ဝိတော်လား All you see is dead theology. ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့က theology တည်တဲ့ theology ပဲအားကိုးတော့သိစရာလား And you'll start your own religion, နောက်ဆုံးကျတော့ဘာသာကြီးမှာပဲတော့ပြီးမှ and it'll be just as dead as the other religion. အဲ့ဒါဘာသာကြီးတော့မတည်တဲ့ဘာသာကြီးအဖြစ်ရှိတယ် All dead. အားလုံးတည်ရ But it's the Holy Ghost အားလုံးပတ်တော့ that brings it to life. အဲ့ဒီဘုရားတော်ကလည်းအတိတ်ကိုပြီးတော့ပတ်ပြီးပါအာမင် Let me see the hands of everybody that has the Holy Ghost. အားလုံးလည်းတော့ပြပါအားလုံးလက်ခါတော့အားလုံးလက်ပါတော့ Oh, look at there. Oh, I love you. I love you because I love Jesus. Jesus that lives in you. ဒီရှိတော့ရချစ်တဲ့ကလည်းဘုံချစ်တယ် Come here, Superintendent. ဟာလေလုယာ Come here, Superintendent. I want to hug your neck. Here's Jesus in you, son of love. Praise God. That's why I love your bishop so much. ကျွန်တော်ကပြီးဆုံးလိုက်တော့ရချစ်တယ် If I had time, I would take and hug every one of you ဒီမှာကျွန်တော်အချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်ခေါ်ချင်တယ် because I love you. because Because you have the Holy Ghost, the Spirit of truth. ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မှန်တော့ဝိတော်ရှိတာပြီးကျွန်တော်ရချ The စ်တယ် Spirit of truth is the Holy Ghost. ကျွန်တော်တို့စိတ်မှန်တော့တရားတော်ဆိုတာတန်ရှင်းတော်ဝိတော်ပဲ And the Holy Ghost is Jesus. တန်ရှင်းတော်ဝိတော်ဆိုတာယေရှုပဲ So when you have truth, you have the Holy Ghost. ခင်ဗျားတို့နှုတ်ကပတ်စိတ်မှန်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်တန်ရှင်းတော်တော်ရှိတယ် When you have the Holy Ghost, you have truth. တန်ရှင်းတော်ဝိတော်ရတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်စိတ်မှန်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ရတယ် When you have Jesus, you have the Holy Ghost. တန်ရှင်းတော်ဝိတော်ရတယ်ဆိုတာယေရှုရတယ်ပြပါတယ် Jesus, ယေရှု Spirit of truth, the Holy Ghost, life. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယေရှုဒီမှာစိတ်မှန်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားရှင်တော်ဝိတော်အသက်ရှင်ခြင်း all dwelling in you. အားလုံးခင်ဗျားတို့ထဲမှာရှိတယ် Praise God. Amen. Hallelujah. Isn't God good? ဘုရားအကောင်းနဲ့မဟုတ်လား Yes. Thank you, Jesus. And there are those among you, ministerial students, you're not only going to be great theologians, you're not only going to be great theologians, ခင်ဗျားတို့ကျင့်စာပညာတာမကဘဲနဲ့ because the Holy Ghost is going to bring to your mind things that you never dreamed was ဒါ possible. ရှိတော့ဝိတော်ကခင်ဗျားတို့နားမလည်နိုင်တဲ့လုံးဝလူလာတိအဖြစ်သဘောမပေါက်နိုင်တဲ့အားလုံးတွေကိုအလင်းထုံးမှသဘောပေါက်နိုင်တဲ့ဝိတော်ကခင်ဗျားတို့ကိုယ်မပြပါနဲ့ But always remember this, ဒါမှတ်ထားပါ if you only have it here, ဒီမှာပဲနှုတ်ဘတ်တော်ထားပါစေ it's not life to you အဲ့ဒီတာပဲဒီမှာထားမယ်ဆိုတော့ဒါအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး until you have it here. အဲ့ဒီတာကလည်းအဲ့ဒီမှာထဲမှာတာအသက်ရှင်ခြင်းပြပါလေ And when I say the heart, ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုပြောတဲ့ချိန်မှာ I say affections. ကျွန်တော်ကဝိစာစီစဉ်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်
The heart refers to the affections of men. နှလုံးသားဆိုတာလူရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်တဲ့တာလို့ရှိတာအဲ့ဒီကပေါ်လာတယ် Regardless of how right you have it in your intellect, ဟုတ်တယ်မတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိပညာတော့ရှိရမှာပေါ့ you must set your heart. အဲ့ဒီအတိပညာကတော့ဒီမှာနှလုံးသားမှာဖြစ် That is to say, you must set your affections upon it. အဲ့ဒီကကျတော့အဲ့ဒီနှလုံးသားမှာထားမှတာလေဒီမှာတာလို့ရှိတဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာဒီမှာပေါ်လာတယ် How many of you remember when you first received the Holy Ghost? တန်ရှိတော်ဝိတော်စရလာတဲ့အချိန်မှာနှလုံးသားကခါစားချက်ကလူရှိကြတယ် You see, man. အားလုံးခါစားချက်ကပြီးတယ်မဟုတ်လား You remember when you first received the Holy Ghost? တန်ရှိတော်ဝိတော်ကြားတဲ့အခါမှာနှလုံးသားထဲမှာအများကြီးခါစားတယ်မဟုတ်လား Whenever you first receive the Holy Ghost, this becomes so important to you. တန်ရှိတော်ရလာတဲ့ဖြစ်တာတဲ့ပြောလိုက်လာတဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အမှန်တမ်းမှဘယ်လိုတည်တဲ့မဟုတ်လား You could not get enough of it. You wanted more. အဲ့ဒီကကျမှအရာဖတ်ချင်သွားကြီးလို့တိချင်သွားကြီးလို့လုံးဝခွဲခွဲချင်တဲ့စိတ်ကြီးတဲ့အောင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရှိတယ်မဟုတ်လား And you wanted more. တိချင်တဲ့ဘူးကတော့တိချင်တဲ့စိတ်ရှိ And you would read it night and day. အဲ့ဒီကနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအရာနေတဲ့အတွက်လုံးဝမနာတဲ့အညာဟောနေရောဒါပဲဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းနေတဲ့ပြီးတော့ဒါပဲစိတ်ဝင်စား And you were making notes. အဲ့ဒီကကျတော့ဒါဖတ်တာကလည်းနော်လေးတွေကိုဝင်စိတ်ထား Because you were listening to the Spirit. အပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်တော်နားထောင်တာကို Because you had set your affections upon this. နှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထားတဲ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နှလုံးသားကချစ်တာ But then on the other hand, there are those that have the affections for this. ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဒီလူမျိုးစိတ်ပေါ်ထားတော်သူတွေကနှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထားတဲ့ကမှာအရာနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နေတဲ့စိတ်တော်ရှိ But with no theology to put it together, it's not effective in their lives either. ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟာနဲ့ဒီလိုဒါနဲ့ဆောင်းပြီးတော့နှလုံးသားမှာဖြစ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒီတကူတက်တာပြောလို့ရှိမရှိ So you must have the understanding together with the love. အဲ့ဒါတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဒီကြောင့်ပြည်တည်ရှိတယ် When you get your Bible down to read, you pray first. ခင်ဗျားတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အတိုင်းမှာဘာလို့လဲအရင်ရှုတော့ You pray to Jesus and ask Him to open His Word to you. ဘုရားဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဒီပဲဖွင့်ပြီးလားဆိုတော့အရင်ရှုတော့ You ask Him to feed you with the bread that came down from heaven. ကောင်းကင်ကလည်းဆင်းလာတော့မုတ်အသက်ရှင်ခြင်းမုတ်ကကျွန်တော်ပြပါဆိုတော့ရှင်းတော့ He will give you the letter, but He will break it open. အဲ့ဒီကကျတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမုတ်ကိုဖြစ်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ကိုကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Because the letter alone will kill you. အပြီးတော့စားပြီးတော့လူကတက်တယ်အဲ့ဒီစားကိုပေါ်ကျိုးပေးပြီးမှဝိညာဉ်တော်ကတော့ပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်လာတယ် Only Jesus can break the bread ယေရှုကလည်းမုတ်ကိုဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ် and reveal to you what's in here. အဲ့ဒီကကျတော့အတိတ်ကပေါ်ပြနိုင်တော့လူတူတာပဲဖြစ်ပါတယ် This good man loves you with all his heart, ဒီခင်ဗျားပါစတာခင်ဗျားတို့ကောင်းဆောင်ကခင်ဗျားတို့ကိုချစ်တယ် but he is limited in what he can do for you. ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အတွက်ကလုပ်ပြီးတာမှာကတ္တများရှိတယ် I'm sure that if he could, he would pay any price to get you to receive everything that God has got for you. သူတက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုသိရှိရှိတယ်အကုန်လုံးအတိအပြည့်ကိုလည်းအားလုံးပေးတယ်လို့ဆိုချင်တယ် But only Jesus can do that. ဒါပေမဲ့သူကမပေးနိုင်ဘူးခရစ်တော်သာလည်းပေးနိုင်တော့ဘုရားတကယ်တယ် Amen. How many in here knows everything? Let me see your hand. အရာခက်ကိုတီးကြောင်းလို့ရှိတာဒီနားထဲမှာအရာခက်ကိုတီးတယ်လို့ရှိတာ Is there anybody here that knows everything? အရာခက်ကိုတီးတယ်လို့ရှိတယ် No? I can't raise my hand either. ကျွန်တော်လည်းလက်ထောင်လို့မရဘူးလက်ထောင်လို့တော့မရ The older I get, the more I study the Word of God. ကျွန်တော်အသက်ပိုပြီးတော့ကြီးလာတယ်လေကျွန်
ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေးလာတယ် It is the more I realize how little I do know. အဲ့မှာကျွန်တော်ပါကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လေးလာနေတယ်ကျွန်တော်တိခဲ့တဲ့အရာကိုဘယ်လောက်ထိမြင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တိလာတယ် When I was a young man, I hate to confess this to you. ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုဝန်ခံမယ်ကျွန်တော်လူငယ်ဖြစ်တော့ I studied much and I thought that I knew it all. ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အရှာတင်တယ်အရှာတိတော်ပြီးလို့စိတ်ကိုကိုတယ် I became interested in the book of Revelation. ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဘာသစ္စာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဒီအရေးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ် There was an American who was an architect wrote a book entitled Dispensational Truths. ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်မှာဒီ scholar တယောက်က dispensational truth ဆိုတဲ့သူရဲ့ဒါလည်း engineering တယောက်ကစာဝေးထားတယ် He had all the charts in the book, big book. အဲ့ဒီမှာသူက dispensational truth ဆိုတဲ့သူကဇေဘီမှာပုံလေးပုံလို့ဆွဲပါပုံလို့ diagram ကိုလုပ်ထားတယ် And from his perspective, from his great intellect, he explained all of Revelation from his great ဒီ intellect. ပညာနဲ့ဒီကျွမ်းကျင်အဖြစ်သူရဲ့ diagram ဆွဲထားလို့ဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကျတဲ့မှာရှိတဲ့ပုံကိုပေါ်ပြီးမှရှင်းပြတယ် But I knew something was wrong because in one of his books, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရတဲ့အခါမှာသူမှားတဲ့ပိုက်ရှိရဆိုတော့သိတယ် he called the infilling of the Holy Ghost and speaking in tongues of the devil. သူကပြောရဆိုတော့အဲ့ဒီကပိုက်ရှိတော်တော်မတရားဆိုတော့ဒီအချက်တော့ဘာစကားပါဝင်ချင်းစာတာလို့သူကပြောတာ Well, I knew he didn't have the spirit of truth. အဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီစာစီစာကတော့တက်ရှိတော်တော်မရှိဘူးလို့သိတယ် You cannot call the infilling of the Holy Ghost and speaking in other tongues as the Spirit gives utterance of the devil. အဲ့ဒါလည်းတက်ရှိတော်တော်မတရားညပြီးမှဝိညာဉ်တော်ကပြီးတဲ့အချိန်မှာချက်တော်ကပြောတဲ့လူတွေကစာတာလို့ပြောမှာမရ But here I am now studying all he has to say about the book of ဒါ Revelation. ပေမဲ့သူကပြောထားတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ချက်တဲ့မှာပြောထားတဲ့အားလုံးသူရဲ့ရှင်းပြထားတာကိုကျွန်တော်အကုန်ဖတ်တယ် I studied, I almost memorized the entire book. I had it down perfect. ကျွန်တော်စာအုပ်ရေးထားတာအားလုံးတော့မှအလွတ်ချက်တဲ့ဒီကျွန်တော်လိုက် But I had a few questions. အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီခုရှိခဲ့တယ် I went to my very wise father to ask him. ကျွန်တော်ဒီလိုအထီးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြေကိုကျွန်တော်တော့နေလိုက်တယ် My father received the Holy Ghost December 5th, 1933. ထောက်ပေါ်တော့စနေတော့မှာတော့တက်ရှိတော့ရခဲ့တော့ဘူးတယ် He was a very wise man. ရာပြီးရရှိတော့ဘူး So I took my Bible, the book of Revelation, to my dad to ask him a question that I didn't ဒါတော့ချက် understand. ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးမှပြည်ရည်ကျော်ချက်နေပဲကိုနေလိုက်တယ် My very wise father said, "Son, I do not know the answer." သူကပြောတယ်ဆိုတော့ပြည်ရည်ကျော်ချက်ကဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတော့လို့ပြောတယ် He said, "I'm just a simple John 3:5, Acts 2:38, new birth preacher." ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမသိဘူးကျွန်တော်တော့ကန်ချင်းနေငယ်သုံးဆက်ရှိတည်တယ်ကျွန်တော်ဆိုခရီးကတော့အငယ်ဆက်ချက်ကိုတည်တယ်အဲ့လိုတည်တယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်မတည်ဘူး I walked away greatly disappointed because I thought my dad knew everything. ကျွန်တော်တင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီအားလုံးတည်တယ်လို့ထင်တာ But over the years, I look back now and think of my father. ကျွန်တော်ခုပြန်ပြီးတော့တုံ့တက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေရဲ့သဘောထားကိုတည်တယ် How wise a man he was. ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရရှိတယ်ကျွန်တော်မတည်ဘူးဆိုရင်ပြောတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်စဉ်းစား He confessed he didn't know. ဒီဘာပဲကျွန်တော်မတည်ဘူးလို့တော့ဝန်ခံတယ် He could not say, "I know everything," but he did know John 3:5. သူကအားမတည်ဘူးပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကရောင်းခရီးကခါတီးတော့ဆက်ချက်ကိုတည်တယ် He did know Acts 2:38. နောက်တော့ခါချင်းနေတော့ဆက်ရှိကိုတည်တယ် He could tell a man or woman how to be born again. တော့ဒီအဖေကနာပြီးဘုရားကိုပြရှင်ခံတယ်ဆိုတာတွေ့တည်တယ် What great wisdom that is.
ဒါပေမဲ့သူကဘယ်လောက်ထိပြီးနေရှိတယ်ဆိုတာ So I walked away disappointed when I was a young man. ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလူငယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာ So I kept those Clarence Larkin books over the years. ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ပတ်တော့ဒီလာပြီးတော့ဒီပါမယ်ဆိုတော့ဒီအများကြီးကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ် I still have them. ကျွန်တော်စိတ်ကပါဒီစာအုပ်လည်းကျွန်တော်ရှိပြီးတယ် Just a big, tall pack of lies. ဒါ Big, tall stack of lies. အရေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့လင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် No Holy Ghost, no Spirit of Truth. ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခက်ရှိတော့မရဘဲနဲ့စိတ်မှာတော့ဘုရားတော်ကိုကြားနေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာဖြစ်တယ် So he just taught the traditions that were given to him. အဲ့ဒါကျတော့သူရဲ့ဒီရိုးစာဒီခံယူချက်အဟောင်းကပြန်ပြီးတော့ဆူရှိပြီးတော့ရေးလာတာဖြစ်တယ် Jesus said the traditions of the elders have made the word of God to none ဒီဆိုရ effect. စီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတော့ဘုရားတွေကထုံးစံတဲ့အားဖြင့်လောကပတ်တော်ကိုဒီလိုမှားခဲ့တယ်လို့ဘာလို့ရှိပါလဲခဏပြောထားတယ် And oftentimes we love our traditions more than we love the Spirit of truth. ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းထုံးစံတဲ့စနစ်မှာလောကပတ်တော်တဲ့စနစ်ပဲနဲ့ထုံးစံတဲ့စနစ်တွေရှိ We have Baptist traditions. တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကြောင့်ထုံးစံရှိတယ် We have Presbyterian traditions. Presbyterian ထုံးစံရှိတယ်အချင်းထုံးစံရှိတယ် We have Buddhist traditions. ဘူရာဘာသာထုံးစံရှိတယ် We have Pentecostal traditions. ဘယ်ဒီကောစထုံးစံလည်းရှိတယ် But traditions alone is a hindrance to the Word of God. ထုံးစံဆိုတာကျွန်တော်တို့အစမတော်တော့ဘာလို့အတားရှိဖြစ်နေတယ်ရဖြစ်နေတယ် There are godly traditions that are given to us that we must hold on to, however. ဘုရားရှိခိုးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ပြဆွဲကြရတဲ့ဒီအရာတွေရှိတာပေါ့ But we must let the Holy Ghost, the Spirit of truth, delineate between tradition and truth. အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံနဲ့ဘုရားတော်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘောပေါက်နိုင်ကိုပြီးနိုင်တော့သူဒီတန်ရှိတော်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ် If you insist on holding on to the traditions that was given to you by mom and dad, grandma and grandpa, and then their parents, and carried on down to now, if you insist on holding on to that, the Holy Ghost cannot take you on. အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ထုံးစံဆိုတာပါလေကျွန်တော်လူမှုရှိပါကျွန်တော်တို့ဒီကွာကျွန်တော်လည်းဘုရားခဲ့တယ်ဘုရားရဲ့လူတွေလည်းဒီလိုတက်စင်ခဲ့တယ်ဘာလီကိုခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားထုံးစံဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့တိုင်းစီတော်တော့ပြောတဲ့နေရာမရှိတော့ I'm going to use a word now that you need to remember. ကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားလို့ကျွန်တော်သိစေ It's an English word, but you're going to Yes. get it Yeah, in English. Burmese. The revelation of Jesus Christ is never stagnant. ယေရှုခရစ်ရဲ့ပြောလို့ဆိုင်တနည်းအားဖြင့်ဘာလို့တော့တောင်းတထားတာမဟုတ်ပါဘူး The revelation of Jesus Christ is forever progressive. ဘုရားတော်ပြည်တော်ချင်းဆိုတာကျွန်တော် progressive ဆိုတဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့ရဖြစ်ပါတယ် The Bible says we go from glory to glory, ကျက်စားတဲ့မှာကျွန်တော်ဘုရားအပြင်တော့ဘုရားအပြင်ဝင်စားတယ်လို့ပြောတယ် from truths to truths, ဘုရားတော်မှာရှိပါတယ်ဘုရားတော်ကနေတော့ရှိပါတယ်ဘုရားတော်လည်းပြော from one depth of understanding to a deeper depth of understanding. နေတော့ရတယ်ပဲဆိုတော့နေတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ပါတယ် The revelation of Jesus Christ is forever progressive, moving forward. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ချင်းဆိုတဲ့ခရစ်တော်ပြည်တော်ချင်းကဖြစ်စေနေစေတော့အဲ့ဒါအားလုံး progressive ဖြစ်ပါတယ် What I understand about Jesus today is much deeper than it was when I was first received the Holy Ghost. ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ပြီးကျွမ်းခြင်းဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါလေဒါရှိတော့ရတဲ့အချိန်ကလည်းတဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ပြီးကျွမ်းခြင်းကိုဘုရားများလာတယ်ဘုရားနဲ့နေလာတယ် The reason is, over the years, I have assimilated the letter of the word into my mind. ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်စာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့မှာနေထက်တာလေ That's what you're doing now. ဒီကနေ့အဲ့ဒီဟာတကယ်တော့လုံးနေစေဖြစ်တယ် But as you set your affections upon it, အဲ့မဲ့
လုံးသားမှာဝတ်စားစင်ထားပုံစံတဲ့တော့ပြပဲဆိုရင် The revelation of Jesus grows deeper. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြည်တော်ချာခင်ဗျားတို့မှာပုံပေါ်နေနေလား It'll take you from truth, which is always truth, to a greater truth, which is always a greater truth. တော့အမေကစီမံတော်လို့ကတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့တော့ try စီမံတော်လို့ကတော့မှာပုံ It ပုံ will lead you on to a greater truth. အဲ့ဒါကတော့ပုံပေါ်ခြေပြတ်တော်လို့ကတော့ And as Proverbs says, the path of the just is a shining light that shines more and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  more until a perfect day. ကျမ်းစာထဲမှာဖြောင်းမတော်သူရဲ့လမ်းဒီအလေးကြီးတယ်ပုံပေါ်လေးမှာရှောက်သွားနေတယ်လို့ပြောပါတယ် Proverbs, the 4th chapter, I believe it. The path of the just ဖြောင်းမတော်သူလမ်းဒီ is a shining light အလေးကြီးတယ် that shines more and more အဲ့ဒါပုံပေါ်လေးကအလေးပြပြပုံဆောင်တယ် to the perfect day. အဲ့ဒီကတော့တော့ချဟိုအဆုံးထိပုံဆောင်တော့အလေးပြပါတယ် Is that right? ဟုတ်လား Superintendent? That's superintendent said that's right. ဓမ္မတော်လူလာတော့အလေးပြတယ်ပူရလေးမှာတော့မှဆုံးတယ်လေ Is that right, Bishop? yes As long as the bishop said it's right and the superintendent agrees, then I'm okay. ဘောဘီရှောက်ကမှန်တယ်လို့ပြောနေတာမှန်တာဟုတ်လား I'm doing good. progressive The revelation of Jesus Christ is always progressive. ဗျာဒီတော့ချမ်းခရစ်တော်ရဲ့ဗျာဒီတော့ချမ်းဟာ progressive ဖြစ်နေစေရဖြစ်တယ် You can never get enough of the letter of the word in your mind. ဒီစာအဖြစ်ဘယ်တော့မှအားလုံးမပေါ်ဘူး But until you set your affections upon the letter of the word, တော့ဘုကပတ်တော်စာပေါ်မှာတကယ်လို့နေတဲ့ပြီးမှနေတော့ပါတော့ချင်တယ်ဆိုရင် those affections will lead you to the spirit of the word. နေတဲ့မှချင်းမှဘုရားနေတော့ချင်မှာပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ် It is the spirit that leads you from glory to glory. အဲ့ဒီတရှိတော်ဝိတော်ကဘုရားကနေနောက်ထပ်ဘုရားမှာပို့ဆောင်တော့တရှိတော်တော်ဖြစ်ပါတယ် From death to death. နေတော့ရကနေနောက်ထပ်နေတော့ရ You have a letter that's good. အခုလည်းဒီမှာခင်ဗျားတို့မှာမနဲ့စာပြီးရှိတာ And this good superintendent, this good bishop, and these wonderful Bible teachers is poured it into you. အဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့နေအောင်ကျန်းစာစာတွေကစာပေပဲစာတွေကနေတဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကတော့အုံလို့တကပုံချ And I'm sure it's not just 2 hours a day. They must give you homework too, I'm sure. Is that right? Give you အဲ့ဒီကဟောရဒီနေ့နာရီစာပေပြတော့ကလည်းမိမိကိုယ်တိုင်နောက်ထပ်နာရီနဲ့လေ့လာလို့ပြောဆိုနေတာလေ That's putting the letter of the word into your intellect. အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကနိုးအုံလုံးထဲမှာအများကြီးတော့ဘာလို့ထက်ထားပါတာလဲအဲ့ဒါနှလုံးသားမှာဝိစားစီဖို့ဝိထားဖို့ရှိတာပဲ Now, if they could, they would give you the affections of the word. ဆရာတွေကကတ်နေဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်အောင်လုပ်ပြတယ်ဒါမှမတက်နိုင်လို့ But this good man cannot give you the ဒါပေမဲ့ affections အဲ့ဒီ of the နှုတ် word. ကပတ်တော်ချစ်တယ်နေတဲ့တယ်ဆိုတာ Only Jesus Christ, အပြင်ကနေလုပ်ပြလို့မရဘူးခရစ်တော်သားလည်းလုပ်ပြလို့ရတယ်အား the affections of the word. ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအရှာနေတဲ့တယ်ရှင်းတယ် It is, Paul told us in Colossians, set your affections upon things above. Set your affections upon things above. ရှင်မတို့ကလည်းအထက်ကအရာမှမိမိနဲ့လည်းနှလုံးသားကိုနေတဲ့ပါအထက်ကအရာတွေကိုနေတဲ့ပါလို့ပြောပါတယ် And as you do that, well then Jesus Christ will come to you and open up something to you that you've never seen before. အဲ့ဒါလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခင်ဗျားတို့နေတဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေတဲ့စနှုတ်သားထဲမှာခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကအတိတ်နေတဲ့ကိုပေါ်ပြပေးပါမယ် He's the paraclete, the Greek word paraclete, the one who come alongside you to walk with you. သူကပါရဂလိဆိုတဲ့ခင်ဗျားကိုတိုင်ပြီးပဲဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီတိုင်ပြီးပဲဝိညာဉ်တော်ကခင်ဗျားတို့မိနာမှာလာပြီးမှခင်ဗျားနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေါ်ပြတယ် As he walks with you, he breaks open the bread of life. အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီသူနဲ့သူလာဆောက်တော့တဲ့ခါမှာအတက်မောကိုပြေးပါခင်ဗျားကိုကြည့်ရတယ် Because he sees your affections. အဘိဓမ္မာခင်ဗျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအရာနေတဲ့တဲ့ပဲ
And I cannot emphasize the importance of that too much. ဒီကနေ့အဲ့လိုကြည့်တော့ကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတာတော့ဘုရားအဲ့ဒါဆုံးတယ်ဘူးနေတဲ့ဒုက္ခပတ်တော်ကိုနေတဲ့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့တည်ကြည့် The revelation of Jesus Christ is fourfold. ခရစ်တော်ဘုရားဗျာဒိတ်တော်ခြင်းကလေးချမ်းရှိ And as time goes on, we're going to get into this more and more. အဲ့ဒီဟာတော့အဲ့ဒီအထက်တိုင်းပြောရတာဘုရားရှင်းပြပါပြီလေ First of all, it is a revelation as to his person. သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရှားခြင်းလည်းရှိတယ် First of all, the revelation of Jesus Christ is as to his person. How many knows who Jesus is? ယေရှုတည်ကြောတဲ့လူစားလို့ယေရှုတည်တဲ့လူစားလည်းပြောချင်ပါယေရှုကိုတည်တာ Is he the God of glory? Is he the God of glory? အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားနဲ့ပြီးဆုံးတော့ဘုရားနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့တည်တာ Is he the one true God? ခင်ဗျားတို့ရှင်းမှာတော့ဘုရားနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့တည်တာ We all believe that. ကျွန်တော်အားလုံးတည်တယ်နော် Second of all, the revelation of Jesus Christ is as to his word. ဗျာဒိတ်တော်ကျမ်းမှာပထမကလာဗျာဒိတ်တော်ကျမ်းဆိုတာသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယမှာသူ့ရဲ့ဥပ္ပဒါဖြစ်တယ် John 1:1 says, in the beginning, ကျွန်တော်တဲ့နေတဲ့မှာ let me read it to you. I'm going to get it exactly right. John 1:1. In the beginning was the Word. အစာဝင်တဲ့ဥပ္ပဒါရှိတယ်ဥပ္ပဒါကိုဘုရားရဲ့သူရှိတယ် yes But I will read it to you. John, in the beginning was the Word. The Word is with God. what was God Amen. In the beginning was the Word. အစာဥပ္ပဒါရှိတယ် The Word was with God. ဥပ္ပဒါဘုရားရဲ့သူရှိတယ် Now next week I'm going to be with him in Mandalay. ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီ bishop နဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးတော့မယ် I can be with the bishop, ကျွန်တော် bishop နဲ့အတူရှိတယ် but I cannot be the bishop. ဒါပေမဲ့ bishop မပြီးနိုင်ဘူးကျွန်တော် bishop နဲ့အတူရှိတယ် You and I can be with each other, ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းတော့တွေ့ရတယ် but you can't be me and I can't be you. ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်မပြီးနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားမပြီးနိုင်ဘူး But in the beginning was the Word. ဘုရားအစာနဲ့ဥပ္ပဒါရှိတယ် The Word was with God, ဘုရားလည်းဘုရားရဲ့နဲ့ရှိတယ် and I cannot say that I'm the bishop. Why? အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥပ္ပဒါနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဥပ္ပဒါ bishop ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရမှာ I can be with bishop, ကျွန်တော် bishop နဲ့ရှိတယ် but I cannot say I am the bishop. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် bishop ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလို့မရ But the Word of God tells us that in the beginning was the Word. The Word was with God. နှုတ်ပတ်တော်မှာစောင့်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ပတ်တော်ဘုရားရဲ့အတူရှိတယ် And the Word was God. အဲနှုတ်ပတ်တော်ဘုရားရဲ့ပြပါတယ်လို့ပြောတယ် is a revelation The revelation of the Word. အဲ့ဒါအရင်သူစားပြောတာလူအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးနဲ့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီး I'm talking about the revelation of Jesus Christ. နှုတ်ပတ်တော်ကျွန်တော်တရားနှုတ်ပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ပတ်တော်ဘုရားရဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ဘုရားရဲ့ပြတယ် The revelation of Jesus Christ, the Word of God. He was not only with God, ဘုရားရဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကမကဘူးသူစားတာကတော့အဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်လည်းဘုရားရဲ့ပြတယ်လို့ပြော but in the beginning was God. ဘုရားရဲ့ပြပါတယ် And also we're going to study about the revelation of Jesus Christ as to number 3. နံပါတ်3မှာဘယ်လိုကျမ်းစာထဲမှာဘာပဲလေးရှိတယ်လဲ His work. His work ဘုရားဆောင်ခြင်းသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်း The progressive revelation of Jesus Christ. Before you can understand the Word and the work, you must first understand the person of Jesus ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုကျမ်းစာရဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘယ်လိုချက်ကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကဘယ်သူ့ကြောင့်ကိုပေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိမှတ်တာလေတခြားကိုသိလို့ရတယ် I said, He's God Almighty.
သူကအရာခတ်တဲ့ကိုတက်ဆုံးတော့ဘုရားကြီး Aside from him, there is no other God. တခြားဘုရားမရှိဘူးဆိုတော့ပြီးတယ် No God ever created before him. ဘာဖြစ်လဲဒီဘုရားမှာဖန်ဆင်းဆိုတာဘုရားမရှိဘူး No God ever created beside him. ဘုရားကသူဘေးကမှရှိတော့သူလည်းမရှိဘူး No God ever created after him. သူပြီးမှတခြားဘုရားလည်းမရှိဘူး The Creator himself never created သူက another God. ဖန်ဆင်းခြင်းကိုယ်တိုင်ကဖန်ဆင်းတာပြီးတယ်တခြားဖန်ဆင်းခြင်းမရှိဘူး The Creator is a God all by himself. အဲ့တော့ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းခြင်းပြီးတယ်ဖန်ဆင်းထားတော့တယ်ဖြစ်တယ် And we're going to talk about and discover something of his word. အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီဘာပြောကျွန်တော်ထပ်ပြောမှာဖြစ်တယ် And fourth, we're going to study Revelation ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပြန်တော့ကြပါစတော့ထားပါ about his glory. သူရဲ့ဘုံတော် Glory of the revelation of Jesus Christ. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် It is in the glory where you find the power and the works. အဲ့ဒီ glory မှာပဲခင်ဗျားတို့တကူနဲ့အာနာနဲ့ဘုံတော်ကိုခင်ဗျားတို့တွေ့ရတယ် Jesus said, praying to his Father, the Spirit, said, Father, glorify thou me. ယေရှုကဆုတော်တဲ့ကမှာခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်မှာ And the Spirit spoke ဘုံ back, တော်ထင်ရှားပါလို့ပြော said, I have glorified him. ဘုံတော်စလာခဲ့တဲ့ဘုံတော် And I will glorify it again. ဘုံတော်ထင်ရှားစေရတယ် It's in the glory of the revelation of the glory of God ဘုရားဒီကဘုံတော်ဆိုတာကျွန်တော်ဖတ်ထုတ်တယ် that the progressive revelation is complete. အဲ့ဒီကကျမ်းမှာ progressive ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပြည်တော်ကျမ်းတစ်စိတ်ပြလာတယ်ဘုံတော်မှာပဲပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်တယ် The progressive revelation is from the person to the word. အဲ့ဒီကကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာရှင်းရတယ် And from the word, it progresses to the work. သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေသူ့ရဲ့ဘုရားဆောင်ခြင်းလောက်မှာရှင်းရတယ် And from the work, it progresses to the glory. အဲ့ဒီဘုရားဆောင်ခြင်းသူ့အလောက်ကနေဘုရားမှာရှင်းရတယ်ဖြစ်တယ် When you get to this level of revelation, အဲ့ဒီပြည်တော်တဲ့မှာဘုရားကိုဘယ်လိုတွေ့လဲ you will be going throughout the nation of Burma. အဲ့ဒီဘုရားကိုတွေ့ပြီးမှတာရင်မြန်မာပြည်နဲ့တဲ့မှာလည်းဘုရားကိုထင်ရှားစေတော့ဘုရား Healing the sick. Healing the sick. မကြမ်းပါလို့ကြမ်းပါချင်ရမယ် Raising the dead. လူတွေလည်းတခြားမျိုးပဲ When you get to this level of revelation, အဲ့ဒီ glory ဆိုတဲ့ level ကိုကျွန်တော်ရတဲ့ခါမှာ you will be open blinded eyes. မျက်စိကတော့သူလည်းမျက်စိမြင်နိုင်တယ် You will be unstopping deaf ears. နားပြီးတော့သူလည်းကြားလာနိုင်မယ် The lame is going to walk. အဲ့ဒီကချင်းနာတော့သူလည်းလာလျှောက်တယ် The leprosy is going to be cleansed. အဲ့ဒီကကျတော့ဒီလူတွေတေလောကလည်းတက်ရှိလာတယ် You're going to be doing the very works of Jesus. ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတော့ပြောရမယ် When you get to this level of glory, အဲ့ဒီ glory level ကိုရတဲ့အခါမှာပဲဒီတကူအရှိလာတာဖြစ်တယ် this revelation of Jesus Christ will cause you to be imitators of Jesus. အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားထင်ရှားတဲ့ဘယ်လိုတော့ကြာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံဆောင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ပုံဆောင်ပြီးမှဘုရားဆောင်ခြင်းပြပါတယ် He said, be imitators of me. ငါပုဂ္ဂိုလ်တူခုပါ Jesus didn't say go into all the world and preach the gospel and pray for the sick. He didn't say that. ယေရှုကဒီကမာလုံးမှာတော့ပြီးတော့ဘုရားတော်ဟောပြီးမှဟိုစာလူနာကိုကျမ်းမာခြင်းပြပါမပြောဘူး He said go into all the world and preach the gospel and heal the sick. အဲ့မှာဘာပဲလဲတန်ရှင်းတော့ကဘာလုံးမှာတော့ပြီးမှဒီဥက္ကဋ္ဌဟောပြီးမှအဲ့ဒီဟောပြီးမှဒီကျမ်းမာတော့ကျမ်းမာခြင်းပြပါ Until you come into the revelation of Jesus Christ at this level, all you're going to do is just pray for the sick. အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားပတ်လောကနေဒီမှာ glory အရှိမရောက်မချင်းကျွန်တော်တို့စာပဲပြီးတယ်ပါဇာပဲပြီးတယ် But when you come into this level of revelation of Jesus Christ, ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကိုထင်ရှားတဲ့ဥစ္စာကို glory ရှိတော့လာတဲ့အခါမှာ you're going to be doing the very works of Jesus. ယေရှု
ခရစ်တော်ရဲ့လုံးဆောင်ချက်တဲ့လို့ရတယ်ဟာလေလုယာ You're not only going to be preaching the gospel, ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြုတာမကပဲနဲ့ but you're going to be raising the dead. လူတွေနဲ့လူတွေချမ်းလို့ရှိနေတယ် You're going to be casting out devils. စာတန်လည်းမောင်းထုတ်လို့ရတယ် And you're going to be doing the very works of Jesus when you come to this level of နှုတ်က glory. ပတ်တော်ဟာဖြစ်တဲ့အတိုင်းနဲ့အလုပ်ပြုနေမှာဖြစ်ပါလေ But here is a great problem. ဒါဒီပြဿနာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေမှာရှိတယ်အားလုံးလားတော့ Many people come to this level of revelation, but yet in the end time, they're going to be lost. ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူများစွာလို့ဒီဘုံတော်ကြီးရောက်လာပြီးမှနောက်ဆုံးမှမတုံ့တဲ့ဘက်ကချက်စီပြိုလဲလို့များကျွန်တော်တွေ့ရတယ် Jesus spoke about those kind of people. Lord, we've done all these many wonderful works in your အ name. လိုလဲဆိုအတူတူကြီးရှိပါမယ်ကိုရောရဲ့နာမတော်ပြီးစာသားကလူတို့တယ်ဒီမင်းနဲ့ကအမျိုးလုပ်တယ်လို့ပြောရမယ် But Jesus said, I will say to them, depart from me. ဒီရှိပါပြောတယ်ဘယ်တော့မှမသိဘူးငါကလည်းထွက်သွားတော့ပြောတဲ့ချိန်တော့ The bishop and I was talking about this morning. ဒီဆုံးတဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီဆွေးနွေးတယ် For every coin, there are two sides. ငွေပိုက်ဆာအပြားဆိုရပြတဲ့မှာတစ်ဖက်ရှိ How many sides of the coin is this? မင်းချက်ရတယ်တစ်ဖက် How many sides? တစ်ဖက်တူတာဒူ Huh? ခုရှိအောင်လားသူဆိုင် Two sides. For every coin, there are two sides. How many sides is ပို coin? က်ဆာတိုင်းမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒူ Look at both sides. Huh? The two sides? သူဆိုင် Bishop, there's two sides of this coin. You see the glory. You're out doing the wonderful works of Jesus. ဒီမှာကျွန်တော်ဘုရားဆင်းလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘုရားရှင်ဘုရားဆောင်တဲ့တိုင်းမှာဘုရားဆောင်နိုင်တဲ့လာတဲ့အခါ But then here comes the devil. ဒါနဲ့ဒီမှာစတာလာ Oh, just who you are. အော်ငါလုံးနေပြီဒီမှာနာရှိလာ I'm the archbishop. I'm the healer of the sick. ကျွန်တော်ဘာအဆူဆောင်ပြတယ်ကျွန်တော်အစင်းအမင်းလာပြီမွာကြွားလာပြီးတော့တခါလေကိုကိုကမိမားစီ Tell the kids. Bless your heart. လူတွေကလူဖြစ်တယ်နာလည်းကိုနာလည်းက boss အဆူဆောင်ပြတယ် Jesus will say to them, depart from me, you workers of အဲ့ဒီ iniquity. ရယေရှုကပြောတယ် You lifted yourself up in pride. တော့မသိဘူး Yeah, you cast out devils. Jesus never did say, no, you didn't cast out devils. He never said that. သူကပြောတယ်ကိုရိုနာမှာလည်းသူနဲ့ဆာလာနေတော့တယ်ချက်မှလည်းသူချက်မှရတယ်ပြောလို့တော့ Jesus never said, no, you never opened up any blinded ယေ eyes. ရှုကလည်းသူတို့မလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ် Jesus did not say, no, you never made the cripple to walk. ယေရှုကလည်းဒီမချမ်းမတဲ့စမတာမရှိလို့ပြောပြီးတော့ချက်မှရေးပြပါ And when they went forth saying, we did all these wonderful works, သူတို့ကပြောတယ်ချက်မှဘူးလို့ကျွန်တော်ဆောင်းပါ they just had to remind Jesus of the great works that they အဲ့ did. မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာသူတို့မသိပဲနဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့လို့ဆိုတော့ယေရှုရှိမှလည်းတည်းပို့တဲ့ပုံစံနဲ့လေ့ I healed the sick. I raised the dead. I cast out devils. Jesus never argued with them. ယေရှုကလည်းသူတို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကမလုပ်ဘူးလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ် He just said, get out of my sight. ယေရှုကပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်အထာနဲ့ပြောတယ် The
the other side of this coin, တစ်ဖက်ကငွေသားအသက်မျက်နှာရှိတယ်လို့ the other side of this coin, one side is the glory. တစ်ဖက်ကကြည့်လို့ဆိုဘုရားဖြစ်တယ် The other side of this coin is pride. တစ်ဖက်ကကျတော့မာနရှိတော့တယ် And if you're not praying every day, ဒီနေ့ရှိတော့မှမရှိ crucifying the flesh, ခင်ဗျာဇာတိကိုလောကကလည်းမတက်ထားဘူးဆို you might win whole cities to Jesus Christ and yourself be lost. ဒီမှာခင်ဗျာဒီတမျိုးလုံးတော့မှအကုန်လုံးပြောလို့ရှိတယ်ဆို I remember my old bishop, Bishop G.A. Mangan. ကျွန်တော် bishop လည်းကျွန်တော် bishop လည်းကျွန်တော်တရိယာ He was my boyhood pastor. ကျွန်တော်ငယ်တော့ pastor ပဲ He was preaching from Galatians 5:24 one time. သူကဒီနေ့မှာအားခါတော့တရားဟော He was Galatians 5:24. They that are Christ have crucified the flesh, the lust and the affections thereof. သူကပြောလို့ဆိုတော့ဇာတိကိုလောကကလည်းမတက်ထားဘူးပြောတာဒီတိုင်းမှာအချာလို့ဆိုတော့ပြောဇာတိခဏပေါ်လာပြီးတော့လောကကလည်းမတက်ထားတဲ့ပြောခဏတော့ဘာဖြစ်လဲ They that are Christ have crucified the flesh with the lust and the affections thereof. အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်ခရစ်တော်လောကကလည်းမလိုက်ထားတာပဲဆိုကြည့်တယ်သူတို့မှာဇာတိကတော့ခရစ်တော်လောကကလည်းလိုက်ထားတဲ့ကကျတော့နေ့တိုင်းမှာသူတို့ဓမ္မလုပ်ပြီးတော့တက်စီတယ် And I was just a young boy, ကျွန်တော်လူငယ်စာပြီးတော့ but I never forgot that message. အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်အခုဖြစ်တယ်က The reason I never forgot that message is because ဘာဖြစ်လို့ငယ်တဲ့တရားလဲဆိုရင် he took this hand, he slapped that hand. သူကလက်ကိုကြိုးထားတော့သူလက်ကိုပါဆိုင်တယ် He said, I don't trust this old flesh no further than I can throw my car. အဲ့တော့သူကပြောတယ်ဒီဇာတိကတော့ကျွန်တော်တော့အစိတ်ချတာဘူးဇာတိကကျွန်တော်လောက်ခရောက်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ် I don't trust this flesh any further than I can throw my car. အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဇာတိကိုအားကိုးပြီးတော့ဇာတိကိုအားကိုးတဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ကလုံးဝဒုက္ခပြည့်ဘာမှရတာမဟုတ်ဘူး I don't know what he preached after that, but my mind went to work. သူပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တိတ်တော့ကြည့်တာပဲကျွန်တော်ကတော့မရှိ I could see us all out on the street, the church gathered around. သူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာ street ပေါ်မှာသူတို့ခါရဲကောဆူစီပြီးမှ Bishop Mangan is out there. အဲ့ဒါ bishop နဲ့ကဆိုတော့ပါစတာကတော့အဲ့မှာဘာလို့ပြော The city council had been called. ဒီမြို့တော်ဝင်ဒီကောလာပြီးတော့ The mayor was there. အဲ့မှာမြို့တော်ဝင်လာတယ် I could see this all in my mind. And there's a great crowd of people around Bishop Mangan in his car. အဲ့မှာ bishop နဲ့ကလာပြီးတော့လည်းလူများရှုပ်နေတယ်မှာ We're going to find out how far he can throw his car. သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ We're going to find out how far he can throw his car. သူရဲ့ကားဘယ်တော့ဝေးမောင်းတယ်ဆိုတော့သူစဉ်းစားတယ် How far do you think he can throw his car? ဘယ်တော့တွန်းနေတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်စဉ်းစားကြည့်တယ် But in my mind, I was thinking, now how far can he throw his car? his car His car. That's all it means. သူကဘယ်တော့မှတွန်းနေတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ် Because he said, I don't trust this old flesh any further than I can throw my automobile. အဲ့ဒီကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဇာတိကတော့အားကိုးတော့ဘူးဇာတိအားကိုးတာတဲ့အားကိုးတာတဲ့တော့ကျွန်တော်ကားတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ် Now in my mind, we were all gathered around ဒါကကျွန်တော်လူကအများကြီးရှူးလာတယ်ကကျွန်တော် to find out how far he can throw his automobile. သူကလောဒီမောင်းတယ်ဆိုကားစုကလေးစုကလေးရလူတော့တယ်ဆိုစစ်တွေ့တယ် It's all the church and the city council and the mayor and some of the local citizens were all အဲ့ gathered ဒါက around. လူကြီးလာပြီးတော့ဒါလည်းပြီးတော့ဝင်နေဘလုံးကောင်းစီဖွဲ့ဘလုံးလာပြီးတော့ In my mind, I could see the bishop walk up to the car, strain to pick it up. ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်ကားမှာလည်းမယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဒါကသွားပြီးတော့ကားကိုတကယ်လုပ်ပြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာ He couldn't even pick it up. မမလို့တော့ပြောပြီးလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ He couldn't throw the car. လူကတော့လုပ်ပြလို့ပြ So he walks around
in my mind. I'm thinking this in my တ mind. ကယ်လည်း I can see all of this while he's preaching. My mind went away from what he was saying. တရားဟောတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်တာတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီလိုလာပြီးမှတခါတော့ကောကားကိုတခါတော့မှပြီးတော့လှုပ်ပြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် In my mind, I can see him walk around and get another grip on a different part of the car. ကျွန်တော်ထင်တာကသူကိုယ်တိုင်တော့သူကားတင်းတင်းလေးကိုတခါလှုပ်ပြမယ်ဆိုတော့တခါလည်းကားကိုကမှအောင်စူးစမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Come to find out, he couldn't throw his car at all. အဲ့ဒီတကယ်လို့ချစ်တေးချင်တယ်သူကားတော့ပဲလှုပ်ပြတာပါလေ And so, the moral of the story is, if the bishop can't trust his flesh any further than he can throw his car, you cannot trust your flesh either. ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီကျွန်တော် bishop ကတွေ့ကြတိတိုင်ဆိုင်မှုနဲ့လာတိအားကိုကိုယ်တိုင်အားကိုယ်တိုင်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းပါကိုအားကိုစားရှိဘူရရှိလို့လေ Because when you get to this level of glory, အဲ့ဒီဘုရားအရှိကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ the revelation of Jesus Christ, and you start doing the works of Jesus, ဒီစုခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားထင်ရှားဘုရားထင်ရှားတဲ့အခါမှာခင်ဗျားလည်းဘုရားဆောင်ပါလေဘုရားတွေ့ရမှာဖြစ် the spirit of pride is going to come and pay you a visit. အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ငွေတော်ခင်ဗျားနဲ့ဒူရှိလာပြီးတော့ The spirit of pride is going to say to you, အဲ့ဒီတချီတော်မပါတော့ဘူးဘုရားခရစ်တော်ဘုရားမပြီးတော့ဘူးရှိတော့မိမိမှာအမာနဝင်လာပြီးတော့ငါအားဆိုတော့ဝင်လာတော့ the spirit of pride is going to whisper, အဲ့ဒီက look how great မာန you are. မာနဝင်ကဝင်လာတော့ကြည့်မင်းဘယ်လောက်ထိနာမလဲကြည့်ပြီးလေ Oh, nobody doing like you doing. ဒီဘုရားဆောင်ခဲ့လို့ဘုရားဆောင်မရှိဘူး You are so great. ညအရမ်းကြည့်ပါလေ Oh, look at you. မင်းတို့အကြည့်ကလူတိုင်းကကြည့်တယ် The spirit of pride will say that to you so much. အဲ့ဒီကဝင်တော့ဘုရားပဲလေမာနဝင်ကခဏလေးအဲ့ဒီဆရာတော်ကပြောပါတယ် That if you have not crucified the flesh with the lust and affections thereof, ခင်ဗျားရဲ့အတ္တမှာဇာတိကိုလေဝါကနဲ့မစိတ်ထားပဲနဲ့ဇာတိတဘောချကိုလုံးဝဖယ်ထားလို့ဆိုတော့ခဏလေးမှာအဲ့ဒီအတ္တကိုနားမဝင်လာပါဘူး you're going to start believing that lie. အဲ့ဒီကကျတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒီတန်လေးကအစကတော့ဂရုစိုက်တယ်တော့မှယုံလာတာ And after you have progressed in the revelation of Jesus Christ, ခင်ဗျားဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားတော်ကျွေးရမယ်တို့ကိုကြောင့် most of you, I'm sure maybe all of you, is already at level 1. တို့ကဘာဝကတော့အားလုံးရှိတာပြမယ်လို့ဆိုချင်တယ် But as you go on and progress further into His Word, အဲ့ဒါဘုရားကတော့တို့ပြလာတဲ့အကြောင်းမှာခင်ဗျားအားလုံးညာဆိုတော့ရတော့မယ်တင်တယ် you begin to progress further into the revelation of His works. သူရဲ့လောကပါဒီလောကတာဘာလဲလောကဆောင်ခြင်းပါလေအဲ့ဒါဘုရားတိကျတာဖြစ်တယ် And then you progress to the revelation of His glory. အဲ့ဒါသူရဲ့ဘုရားတင်ဆက်တိပါပဲပြောတယ်ဒီမှာ If you're not living a crucified life, ခင်ဗျားရဲ့နှလုံးသားဇာတိနှလုံးသားသဘောထားကို what about prayer and fasting? Prayer and fasting. အဲ့ဒီမှာလိုက်ပါချင်းကတော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အစာဆောင်ခြင်းအပြင်ဇာတိကိုမတက်ခဲ့ဘူးစေ The devil will see in you a tendency to believe a lie. အဲ့ဒါစာတန်ကသူ့ရဲ့ညာကိုညာရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့တွေးဆောင်လာတော့မှာဖြစ်တယ် He's going to convince you that you're something that you're not. He's going to convince you that you are something that you are not. ခင်ဗျာလုံးဝမဟုတ်တဲ့နေရာမှာဟုတ်ပါလေဆိုပြီးတော့ခင်ဗျာကိုတွေးဆောင်ပြီးမှပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထီးကြီးအောင်တွေးဆောင်တတ်သောဆန္ဒဖြစ်ပါတယ် The sad thing about many of us apostolics ကျွန်တော်တို့အတူတူဆိုရဲဓမ္မတော်ကဲလို့ဘုရားဆောင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ထဲမှာဝန်နဲ့စာဖြစ်တာကတော့ we have the revelation of His person. ကျွန်တော်ယေရှုအကြောင်းကိုသိကြတယ်မှလည်း And just on that little revelation alone, အဲ့ဒီတာမကအဲ့ဒါကဖြစ်နေဆိုရင် we're something special. ခရစ်တော်ကိုသိကြတယ်ဆိုတဲ့ကမှာအာနာ Nobody has it like we have it. ကျွန်တော်တို့တခြားလူနဲ့တခြားလူတွေကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုသိကြတယ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ဘုရားသိလာတယ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်သိချင်တယ်ဘောပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်စစ်တာလေးမှနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာနာအဲ့ဒါလေးထုံတော့ All those poor Baptists, all those poor Trinitarians, ကျွန်တော်တို့အများကြီး all those poor အဲ Methodists,
ကျွန်တော်တခြားဒီတော်တွေ Baptist တွေ Methodist တွေPresbyterian တွေသူတို့ရမှာမရတာသူတို့ရှိမှမရှိတာဆိုတော့ဒါလည်းဟိုအကျော်အမှုတွေတော့ပေါ်တယ် All those deprived Presbyterians, we have the revelation of Jesus Christ as to his person. Nobody's got it like we got it. We can preach Jesus Christ as to his person until Gabriel blows his horn. We can preach the revelation of his person until Gabriel blows his horn. And it's all true. But the other side of the coin, Price over pride. and all you have is just a revelation of his person, you think you've got something. ဘုရားဒီကျွမ်းလာတဲ့ပေါ်တော်မှာခါရဲမာနထောင်လို့တတ်တဲ့ You think you've got a great revelation because you've got a revelation of his person. ကျွန်တော်တို့ကဘုရားတော့ဘယ်လိုကျေးဇူးလဲဆိုတော့အကူရရသူဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ပဲရတယ် Oh, you're so smart. ကျွန်တော်ရတော့တယ်ဘုရား There's nobody like you. There's nobody like you. break for 10 minutes. Huh? We need to break for 10 minutes. Oh, break for 10 minutes, okay. All right. And then, All right. How am I doing, Bishop? Am I doing okay? do break and then come back. Okay. You take a break and come back. Okay. As I said, I'm going to talk about it. Now, those of you, I think most all of you were here in the morning session as we talked about the progressive revelation of Jesus Christ. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ပြတဲ့ချမ်းရဲ့ဒီ progressive ဆိုတဲ့တိုးတက်တဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ The revelation of Jesus Christ first begins with a revelation as to his person. ခရစ်တော်ရဲ့ပြတဲ့ချမ်းကတော့သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့စတင်တာဖြစ်တယ် How many knows that Jesus Christ is God Almighty? ဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကခရစ်တော်ဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူဘယ်နှယောက်သိပါလဲဘယ်နှယောက်သိတာလဲတဲ့ That there is no God beside him. သူမှလွယ်လို့တခြားဘုရားမရှိပါ Now I can spend a lot of time talking about the revelation of his person, but I think all of you have that. ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ person revelation ရဲ့အတွက် person ကိုအများကြီးဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခါမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့အားလုံးနားလေသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ် Say praise the Lord, somebody. အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Amen. 1, 2. How many say praise the Lord, everybody? အားလုံးပြောရ praise the Lord ပြောရ But the progressive revelation of Jesus Christ, the revelation of Jesus Christ is never stagnant. ခုနပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဗျာဒိတ်ချမ်းကတော့ဘယ်တော့မှမရပ်တန့်ဘူးပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အရာဖြစ်တယ် And as we covered this morning, the revelation of Jesus Christ is forever progressive. ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဗျာဒိတ်ချမ်းကအမြဲတမ်းထာဝရဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားဆက်လက်ပြီးတော့မရပ်တန့်တဲ့ဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ် There is no possible way to discover the full depth of his revelation. သူရဲ့ဗျာဒိတ်ချမ်းကတော့ဒီအားလုံးအလုံးစုံတည်ဖို့စစ်နဲ့နေတဲ့အလုံးစုံတည်ဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး When you find somebody that thinks they know everything, လူတချို့လူတွေကတော့ခင်ဗျားတို့ကအားလုံးတည်တယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေ့ရဆိုရင် walk away. သူ့နားနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါ But once we have the foundational doctrine under our feet, once we have the foundational doctrine of the revelation as to his person, ကျွန်တော်တို့ဒီ revelation ခရစ်တော်ရဲ့ယာလိုက်ချမ်းမှာသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချ
ချင်းကိုကျွန်တော်အဲ့တော့ဖြစ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ We progress to the revelation of His Word. နံပါတ်1မှာဖြစ်တဲ့ဒီရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်သွားရမှာဖြစ်တယ် We progress to the revelation of His Word. ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီသူရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကိုsorry သူရဲ့တော့ဘက်တော့ဒီမှာသူရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကိုသွားမှာဖြစ်တယ် Then we progress to the revelation of His glory. ဒီမှာသူရဲ့ဘုံတော်ကိုကျွန်တော်သွားရမှာဖြစ်တယ် And here is where we find the power of God. ဒီ glory မှာဘုံတော်ကသူရဲ့တကူတော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ် As God glorified His Son, Jesus Christ, ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်ကိုဘုံတော်ထင်ရှားစေတာဖြစ်တယ် He healed the sick and He raised the dead. He healed the sick and He raised the dead. သူကမချမ်းမာတဲ့လူကိုချမ်းမာစေတယ်တေတော်သူတွေလည်းထားပြောစေတယ် As Jesus Christ is working in the realm of glory, He cleansed the lepers. သူကဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းမှာ leprosy လူနာဆွဲတဲ့လူတွေလည်းကြောက်ပြင်းစေတာဖြစ်တယ် Jesus prayed that He may be glorified. ယေရှုခရစ်ကဘုံတော်ထင်ရှားမှုစုတောင်းတာဖြစ်တယ် God spoke to Him out of heaven and said, I have glorified it, or you, and I will glorify it again. ကောင်းတဲ့ဘုံကနေဘုရားပြောပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုံတော်ထင်ရှားစေတယ်ဘုံတော်ဝင်စားစေတယ်လို့ပြောတယ် He was working in the realm of glory. သူကဘုံတော်ထင်ရှားဖို့လောက်တော့တာဖြစ်တယ် But as I explained this morning, ဒီမနက်ကကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်လို့ပေါ့ when you get to this realm right here, ဒီအချက်လေးချက်အဆက်လေးကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာ you will start doing what Jesus did. ယေရှုခရစ်တော်ကလောက်ဆောင်ပေးတော့တယ်ကျွန်တော်တို့မှာလောက်ရမှာဖြစ်တယ် You too will raise the dead and heal the sick. ခင်ဗျားတို့လည်းတည်တဲ့လူတွေကိုထားပြောစီမှာဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့လူတွေလည်းကြားမှာစီမှာဖြစ်တယ် You will do the very works of Jesus. ။ယေရှုခရစ်တော်လောက်ဆောင်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းလောက်ရမှာဖြစ်တယ် Jesus told His disciples, these things I do, these works I do, but greater than these will you do. ။ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုပြောပါတယ်။လောက်တာဘုထက်ဒီတော့ကကြီးမားတဲ့ဘုကိုလောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် Because I go to the Father. ။ကျွန်တော်ဒီခင်ဗျားတို့စီကောင်းမှာဖြစ်တယ် I'm only with you now. ။ဒီမှာကျတော့တင်တော့တဲ့လူမှာရှိတယ် But when I'm fully glorified, ။ငါလုံးဘုံတော်အဖြစ်ဘုံတော်လုံးဝဝင်စားတဲ့ချိန်မှာ I will be in you. ခင်ဗျားတို့ထဲမှာကျွန်တော်ရှိတယ်။ငါရှိတယ် And the works that I do, ။ငါလောက်ဆိုတဲ့စကလုံးမှာ you shall do also. ခင်ဗျားတို့လည်းလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် As I explained this morning, ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့လို့ this realm of the revelation of Jesus Christ contains a lot of danger. ဒီအစစ်လေးမှာဒီခုနဒီ revelation ရဲ့ဒီ glory ရဲ့မှာဒီခက်ခဲတွေအများကြီးကိုလည်းတွားတောင်းနေစေတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ် There's a great danger when you reach this level of glory. ဒီအစစ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအန်တွေလည်းကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ် There were some men that Jesus talked about that came to Him and said in judgment, said, Lord, အဲ့မှာလူကြောက်ရှိတဲ့ယေရှုခရစ်စီမှာလာပြီးတော့သူ့ကို we have healed the sick. လူနာတွေကိုကျမ်းမှာချင်းပေးတယ် We cast out devils in your name. ဒီရဲ့နာမအဖြစ်ရဆိုးတွေလည်းပေါင်းထုတ်တယ် We did many wonderful works in thy name. ဒီနာမအဖြစ်အမှန်တရားအောင်ဆက်ပေါင်းတော့လို့လည်းလုပ်တယ် Jesus never argued with him. ယေရှုကဘယ်တော့မှကိုဒီကိုမလုပ်ဘူး In his silence, he consented to what they said. သူကတော့တိတ်ဆိတ်စွာပဲနေတာဖြစ်တယ် But he said, depart from me, you work of iniquity, I never knew you. သူကတော့ပြောပါတယ်နောက်ဆုံးမှသူကပြောဆိုတော့ဆီကနေထွက်သွားမင်းတို့ကဘယ်တော့မှမကြီးခဲ့ဘူးပြောပါတယ် Never knew us. ဘယ်တော့မှမကြီးခဲ့ဘူး We healed the sick. ကျန်လူနာတွေချမ်းသာချင်းပေးတယ် We raised the dead. လူတည်တဲ့လူတွေလည်းထားပြောစေတယ် We cast out devils. အဆိုးတွေလည်းပေါင်းထုတ်ခဲ့တယ် All in your name. ယေရှုနာမအဖြစ်ပဲ And you going to cast us out? You're going to say, depart. အာမင် You, လည်းထွက်သွားလို့ပြောတယ် you see, as I pointed out earlier today, ဒီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် there's two sides to every coin. ဒီ coin ချင်းမှာဒီကအဲ့ဒါပေးမှာ
ချက်ကနေရရှိတယ်ဟို There's a glory side. ကမှာဘုံတော် Do the works of Jesus. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလောင်း But the other side ဒီတစ်ဖက်ချမ်းမှာတော့ is pride. မာနဆိုတာရှိတယ် You get to thinking you really aren't great. အာခင်ဗျားထင်နိုင်တယ်ခင်ဗျားကြီးမားဖို့ဖြစ်နေဆိုတာ Because you raised the dead in a city, and a whole city came out to hear you preach. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကိုထားရောက်စေတယ်ပြီးတော့လူထဲမှာလူတွေအများကြီးခင်ဗျားတရားဟုတ်ချက်ကိုလာနာထောင်တယ် And there were oceans of people out there that heard you preach the gospel. ဒီပြည်တွေမှာလည်းခင်ဗျားရဲ့တရားဟုတ်ချက်ကိုနားထောင်တဲ့လူအများကြီးလည်းရှိတယ် And thousands of them were saved ထောင်ပေါင်းများစွာလည်းကဲ့တင်ချင်းရတယ် because they saw the glory. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာဘုံတော်ကိုဒီလိုဖြစ်တယ် But yet you yourself is cast out into outer darkness. ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကဒီအပေါင်းလေးကိုမောင်းထုတ်ချင်တာမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုမာနပေါ့နော် Because of pride. ဘာကြောင့်လဲမာနကြောင့် The spirit of the devil. မဆူရဲ့ As I pointed out ဒီ earlier, ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒီဆိုပေါ့နော် the devil starts talking to you, လက်စွာခင်ဗျားကိုစကားလာပြောမယ် and you think it's your own thoughts, အဲ့ဒါခင်ဗျားကိုအတွေ့လို့ထင်တယ် but it's not your own thoughts. အဲ့ဒါကျတော့ခင်ဗျားရဲ့ဥပ္ပါဒ်ပြောဖို့ He'll make you believe it's your own thoughts. အဲ့ဒါကဆိုင်ရာခင်ဗျားကိုယုံစင်တယ်ခင်ဗျားတွေ့တယ်လို့ယုံစင်တယ် He will say to you, ဘာခင်ဗျားကိုပြောလိုက်မယ် "You are so great." ဒီတကယ်ကြီးပါတယ်ပြီးတော့ညောင်းပြောမှဖြစ်တယ် Comes out, "I am so great." အဲ့ဒါကတော့ပြောရတယ်ကျွန်တော်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ Nobody is doing the works that I'm doing. ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုပြောတယ် And so because of pride, after they've done all the wonderful works in Jesus, they themselves are lost. အဲ့ဒီမာနကြောင့်ခင်ဗျားယေရှုခရစ်တော်အတွက်အလုပ်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးကလည်းခုနကအချင်းကြီးပဲဖြစ်တယ် And quite honestly, I'm putting you all in jeopardy. Quite honestly, I'm putting all of you in jeopardy. Jeopardy. Translation of jeopardy. In a hard place. Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းဒီလူလူကတာနဲ့ပြောချင်တာတော့အပြည့်ပြည့်နဲ့ I'm putting all of you in danger. ကျွန်တော်အန်ဒရီနားမှာကျွန်တော်ကိုထားမယ် You're already in danger already. ကျွန်တော်အခုအန်ဒရီဆိုထဲမှာနော်အန်ဒရီထဲမှာကျွန်တော်ရှိတယ် Because all of you confess to me that you have the revelation as to this person. ကျွန်တော်ခုနကပြောကျွန်တော်ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်ရှားခြင်းကိုကျွန်တော်အုံးသိပြီး The enemy of your soul has already come to you ကျွန်တော်အဲ့ဒီနတ်ကိုခုလာနေဖြစ်တယ် and told you, ပြောနေမယ် "Wow, you've got the revelation of the person of Jesus." အဲ့ဒီစာရစီကနေလာပြောမယ်အခုဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပြီးဆိုတော့ပြောမယ် Those poor charismatics don't have it. Those poor Baptists don't have the revelation as to his person. အဲ့ဒါပြော charismatic အတင်းတော်မရှိ Baptist ရအဲ့ဒါကိုဒီကုစုပြောပြောမယ် Those poor Presbyterians don't have the revelation as to his person. အဲ့ဒီဟာကချားတယ်လို့ Presbyterian တို့ဘာလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကိုသိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ပြောမယ် We're one God apostolic, praise his name. ဘယ်လိုလဲဒီ apostolic ကိုကြည့်ချင်းကျွန်တော်ရှိတယ်ပါလားဆိုတော့ပြောမယ် Nobody got it like we got it. ကျွန်တော်ရှိလို့ချားပြီးဒီမှာလည်းမရှိဘူး You're already in danger အဲ့ဒါကတကယ်အန်ထဲမှာတော့ because of pride. ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါမာနကြောင့်ဖြစ်တယ် This may come as a surprise to you, but I'm going to tell you something. ကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲ့ဒီမာနကြောင့် God does not love you any more than he loves the charismatic Presbyterian. God does not love you any more than he loves the Buddhist. အဲ့မှာဆိုခင်ဗျာဒီ Buddhist ကိုချစ်တာဘယ်လိုဒီလိုချစ်တော့ခင်ဗျာကိုချစ်တော့ He does not love you one bit more than he loves anybody.
တခြားလူချစ်တော့လည်းခင်ဗျားကိုချစ်တော့ But your pride, because you have the revelation of Jesus Christ as his person, has got you lifted up. Some of you lifted up. အဲ့ဒီဒီရှုပ်ကို person ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကိုချင်းအားဖြင့်ခင်ဗျားမှာကတက်သွားတာဖြစ်တယ် And it's very possible that your pride can deceive you. အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တာကတော့အဲ့ဒီခင်ဗျားမှာကခင်ဗျားကိုထိချနိုင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ် So I'm putting you all in jeopardy. အားကျွန်တော်ဒီဥပမာပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် As I open up the progressive revelation of Jesus Christ from the book of Revelation, I'm putting you in jeopardy. ဒီဟာဒီချာပဲအရွယ်ရှိတော့အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ် As I open up the Word of God and the book of Revelation, the next step, the Word. ကျွန်တော်ဒီမှာ the word revelation ထဲမှာဒီဗျာဒိတ်တဲ့ထဲမှာသူရဲ့နောက်ကဘယ်လိုကျွန်တော်ကြည့်ရချင်ပါ I'm putting you further in danger. ဒီမှာတာရွေးအရွယ်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားတာကိုပြောချင်တယ် That's why I emphasize this morning so carefully. ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော် music ဆိုတာဖြစ်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ် It's necessary that you kill this flesh. ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတွေးသားကိုတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ် It is very important you crucify this flesh. ဒီကျွန်တော်ဒီအတွေးသားတွေကို crucify တတ်ဖို့လောကမှာတတ်ဖို့လည်းရည်ရှိတာဖြစ်တယ် And you don't do that by gathering more knowledge of the Word. အဲ့ဒါတွေတက်တာတွေကတော့ကဲဒီဘုရားတွေနော်ဟိုဟာလေးလာချင်တာပြစုစည်းချဖြစ်မဟုတ်ဘူး Because knowledge puffeth up. Knowledge puffeth up. Knowledge gives it. ဒီကြုံချင်းကဒီမှာဆင်ရရှိတယ် ကျွန်တော်ဒီတိကျချင်း knowledge တွေကလည်းကျွန်တော်တို့မာနတက်စေရဖြစ်တယ် But you must crucify the flesh. ခင်ဗျာဒီတော့ကဒီအတွေးသားကိုလုံးဝတက်ကိုတက်ရမှာဖြစ်တယ် Through prayer ဆုတောင်းခြင်းအပြင် and fasting အစာရှောင်ခြင်းအပြင် and loving the Lord. ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒါတွေကိုတောင်းမှာဖြစ်တယ် You must realize that God does not love you anymore. ခင်ဗျားတို့တီးမှာကယေရှုခရစ်တော်ချစ်တော်ဘုရားရှင်ကိုချစ်တော်ဘူး That a skinny Buddhist monk does not love you anymore. He died for them just like he died for you. ဒီခရစ်တော်ကလည်းဒီဘုန်းကြီးတွေအတွက်လည်းပေခံလို့ကျွန်တော်အားလုံးလည်းပေခံတာဖြစ်တယ် And because you might have a revelation of his person, may even have a revelation of his word. အဲ့မှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းညာလေးကိုရှိမယ်ပြီးရင်နောက်ကပတ်တော်သူရဲ့နောက်ကပတ်တော်ညာလေးကိုကျွန်တော်ရှိလာမယ် That does not give you any credit with God. Any credit. That does not give you any accreditation. အဲ့ဒီဟာကိုဒီချမ်းခင်ဗျားမှာဘုရားရှိခိုးရာထုတ်တော့ဘူးပြီးတော့ဖြစ်စေပါဘူး But what does give you the accreditation with God is prayer and fasting by setting your love upon him. အဲ့မှာဒီခုကဘုရားရှိခိုးဘုရားကြီးမားတဲ့လူရာထုတ်မပေးပဲဘယ်လာကပေးနိုင်လဲဆိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်အစာရှောင်ခြင်းအပြင်သူ့ကိုချစ်ခြင်းအပြင်ပါလေဒီအဲ့ဒီဟာကိုဘုရားရှိခိုးပေးရဖြစ်တယ် My old pastor used to say, every service, almost every service, he would say, ကျွန်တော်အပါစတာကပြောလဲဆိုဒီ Sunday တိုင်းမှာအဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးရဲ့မှာပြောလဲရှိတဲ့စကားရှိတယ် if you're not praying an hour a day, ဒီနေ့မှာတနာရီလို့ဆုတောင်းဆိုရင် praying through talking in tongues, ချာတော့ပါစတာစကားနဲ့မပြောဘူးဆိုရင် you're backsliding. ခင်ဗျားတော့လောက်ဆုတဲ့လူယုံကြည်ချပြီးလောက်ဆုတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုပြောတာဖြစ်တယ် If you're not praying an hour a day, praying through talking in tongues, you're backsliding. ဒီနေ့မှာတနာရီဆုမတောင်းဘူးချာတော့ပါစတာစကားမပြောဘူးဆိုခင်ဗျားလောက်ဆုတဲ့လူတွေဒီမှာလောက်ဆုတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြောတာဖြစ်တယ်ပါစတာ I've kept that charge. Sometimes I pray a lot more than 1 hour. တခါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် I've kept that charge. အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထိန်းနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတနာရီဆုတောင်းတာဖြစ်တယ် And in my prayer and my fasting, I'm placing my love upon him. ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ချိန်တိုင်းမှာဘုရားရှိခိုးကျွန်တော်ချစ်တာကိုပြတယ် That's what Jesus said to one of the churches, because you placed your love upon me. ယေရှုခရစ်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ချစ်ခြင်းကိုထားပါဆိုတော့ပြောတယ် Because you placed your love upon me, ။အားကြောင့်လည်းကျွန်တော်ချစ်လို့ဆိုပြောတယ် I will deliver him. I will deliver him. ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို
အိမ်နောက်ပဲဖြစ်တယ်အိမ်နောက်မှာဖြစ်တယ် Yes, amen. And so here's what happens. ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ် You may not have your flesh crucified enough to pray a whole hour to begin with. ဒီကနေ့စုတောင်းဖို့ပြီးရဲ့ဇာတိနော်ဒီဇာတိကိုပတ်သက်တဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ် But if you'll just pray 15 minutes first thing in the morning, မနေ့ပိုင်းမှာ15မိနစ်လောက်စုတောင်းလို့ဆိုရင် and as you keep that dedication, pray that 15 minutes every morning. အဲ့ဒါကိုမနေ့တိုင်း15မိနစ်စုတောင်းတာကိုထိသိမ်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြောလို့ဆိုရင် You purpose in your heart to put your affections upon Him. ခင်ဗျားသူ့ပေါ်မှာဒီချစ်တဲ့ဒီတက်ချင်းဘုရားကိုချစ်ချစ်ကိုဆက်လက်ပြောထိသိမ်းမယ်ဆိုရင် And when you do that for 15 minutes, one day you're going to look up and say, oh my, it's been a half hour. 15မိနစ်လောက်ပဲလို့အဲ့ဒီဟာတော့ပြီးတော့စုတောင်းနိုင်ကြည့်လို့ဆိုအော်အဲ့ဒါကနိုင်လို့ရှိပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြီးထားပါမယ် You keep that dedication every day. One day you're going to look at the clock. ဒီတိုင်းအဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ဆက်လက်ပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Oh my, it's been a whole hour. အဲ့ဒါနိုင်ရှိပြီပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ် It's a daily walk with Jesus. အဲ့ဒါကတော့မနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆောင်ရခြင်းဖြစ်တယ် By putting your affections upon Him. အဲ့ဒါကသူ့ပေါ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာကိုထားခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ် And because you put your affections upon Him, Jesus said, I will deliver him from the hour of tribulation. သူကပြောပါတယ်သူ့ပေါ်ယေရှုကပြောပါတယ်ငါ့ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာသူ့ရဲ့တတ်ခြင်းကိုငါ့ပေါ်မှာထားပြီးတော့ငါကသူ့ကိုဘေးဥပဒေရတယ်သူ့ကိုအင်းဒီမှာကိန်းမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကပြောပါတယ် Now God knows you have a job, you have things to do, ဘုရားရှင်ကသိပါတယ်ခင်ဗျားတော့ဆရာတော်ကိုရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်သိတယ် and sometimes you cannot pray more than an hour. အခါလေးကျတော့ခင်ဗျားကတနာချက်ပူလို့စုတောင်းတယ် But you dedicate that hour every morning. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမနေ့တနာကိုဘုရားရှင်ကစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်လို့ဆိုရင် It becomes a life of dedication. အသက်တာမှာတကယ်တော့ဒီချာအသက်တာမှာတော့ဆောင်ရတော့ဖြစ်လာတယ် It make you sacrifice it first. အဲ့ဒါကပထမဆုံးကတော့ဒီ sacrifice ပေးဆက်ရမှာဖြစ်တယ် But every now and then you're going to look at the clock and you're going to say, it's been 2 hours. ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ငါရင်ပြည့်ကြည့်လာချက်အာဒီနာရီတော့ကျွန်တော်စုတောင်းတာပဲဆိုတော့ဒီကအအောင်မှာဖြစ်တယ် It's been 3 hours. အော်3နာရီတော့ရှိတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ် What it is, you've got a love relationship with Jesus Christ. အဲ့ဒါကဘုရားနဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တကယ်ချင်းချင်းတာအဲ့ဒါဟာဖြစ်ချင်ကိုဘုရားရဖြစ်တယ် You've entered into His love. သူရဲ့မြတ်တာကိုလည်းဘုရားရရှိတာဖြစ်တယ် You've entered into the cross. အဲ့ဒါဒီဘယ်လိုဝါမတိုင်ကိုလည်းဘုရားရတယ် You've entered into His very life. ဒီအသက်ကိုလည်းအသက်တာကိုလည်းရတာဖြစ်တယ် You set your affections upon Him. သူရဲ့အတုဘုရားရဲ့တက်ချင်းချစ်ချင်းကိုသူ့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ချိန်မှာ Now, as you do that, He will lift you up. အဲ့ဒါအများတော့ပဲဆိုသူကချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ် He will show Himself strong through you. သူ့ကိုသူတဲ့ပေါ်မှာလုံးဝပြင်းထန်စွာထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ကြီးမားစွာထင်ရှားမှာဖြစ်တယ် People will see God in you.